అక్కడ ఏముంది, ఆ కాలం ముందు యెహోవా నా మనవి ఆలకించిన. అలా ఆలకించే ప్రవక్తలు నీ దగ్గర ఉన్నారు, అది గుర్తుపెట్టుకో. అది నువ్వు రియలైజ్ అవుతున్నావో లేదో అది కూడా రియలైజ్ అవ్వాలి, లేకపోతే అది పాపంగా మారుతుంది. You have to recognize that the word of God is even now present and he speaks even through the prophets. Deuteronomy 9:19. ద్వితీయోపదేశ కాండము 9వ అధ్యాయము 19వ మోషే మాట్లాడు, మోజెస్. Deuteronomy chapter 9 verse 19. చదవండి. ఏలయనగా మిమ్మును నశింపజేయవలనని కోపపడిన యెహోవా కోపోద్రేకమును చూచి భయపడితిని. ఆ కాలమందును యెహోవా నా మనవి ఆలకించెను. కదా, అంటే ఇక్కడ ఇశ్రాయేలీలు దేవుని మాటను వినకపోవటం వలన, దేవుని శక్తి పైన ఆధారపడకపోవటం వలన వాళ్ళు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. Because of the Israelites' stubborn attitude and not listening to the word of God, they had to face a lot of difficulties and struggles in their life. కదా, దేవుడి వాక్యం అన్ని నీకు గుర్తు చేస్తుంది. The word of God will keep on reminding you. నువ్వు ఒక పాపం చేసావనుకో, If you have committed a sin, ఆ విషయంలోనే నువ్వు రియలైజ్ అయ్యావనుకో, and let's say if you realized in that particular area, వెంటనే దాని నుండి బయటకు వచ్చేస్తావు. then you come immediately quitting that bad behavior of yours. మరలా ఎప్పుడు ఆ తప్పు చెయ్యవు. And you will not repeat that mistake again. ఓకేనా? ఇది వన్ స్టెప్. This is the first step or one step. ఇంకొకటి ఏంటంటే, నువ్వు పాపం చేసావనుకో, The second step, let's say you committed a sin, కానీ నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించండి అని అంటావే గాని ఆ తప్పు నుండి బయటికి రావు. you will only say I have committed that sin, but you will not come out of that sin. You will not quit. You will not forsake. అంటే నీలో నిజమైన పశ్చాత్తాపం లేదు. That means there is no genuine repentance in you. ఆ పాపము ఏడింతల బలము పొందుకొని రెండోసారి ఇంకొక తప్పు చేస్తావు. సేమ్ చేయకపోయినా ఇంకొకటి చేస్తావు. That sin will gather strength 7 times and it will come back into your life. But you may not repeat the same sin, but you will commit some other అంటే sin. చిన్న పాపముతో పోయేది ఇంకొంచెం పెద్దది చేస్తావు. That what was small in nature, it will magnify and become big in your life. దాని వలన కూడా ఎన్నో మాటలు అనుభవిస్తావు. And because of that, you have to face so many దాని difficulties. తర్వాత కూడా వచ్చి అయ్యో నేను తప్పు చేశానని పశ్చాత్తాపడతావు. And even at that particular point of time also, you will say, I have committed ఓకే, a sin. నువ్వు నిజముగానే పశ్చాత్తాపడ్డావు అనుకుందాం. Let's say if you have genuinely repented this time. నిజముగానే నువ్వు పశ్చాత్తాపం పడ్డావు. Let's say you have genuinely repented. అప్పుడేమవుతుంది? What would happen then? మొట్టమొదటి విషయంలో సరిగా రిపెంట్ అవ్వకపోయినా రెండోసారి నువ్వు రిపెంట్ అయ్యావు కాబట్టి ఇవన్నీ కొట్టివేయబడతాయి. The first time you did not repent properly, but second time you realized and genuinely repented. Therefore, all your sins, transgressions, iniquity will be taken కొన్ని off. దినములు బానే ఉంటావు, You will be good for కొన్ని certain period నెలలు of time. బానే ఉంటావు, Some months you'll be good, మూడోసారి ఇంకొక మరలా తప్పు చేస్తావు. and the third time you will commit another ఈ sin. రెండు కలిపి దాని మీదకి వచ్చి కూర్చుంటాయి. Whatever was struck off, whatever was washed away or blotted, will come back again in your life as a pending. ఎలా కూర్చుంటాయి? How will they come and say 7 + 7 + 7 7 + 7 + 7? That is how it happens. అంటే ఏడింతలు 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 బలము పొందుకునేటటువంటి అపరాధము నీలోకి వచ్చి కూర్చుంటది. In fact, it will be 7 to the power of 3. It will be 7 into 7 into 7 will come upon your life. ఇంకా రిపెంట్ అయ్యే అవకాశం And ఇవ్వదు. there is no scope to any నీ repentance. లైఫ్ అంతా జస్టిఫికేషనే. Because your life will be filled with only justification. జస్టిఫై చేసుకోవడం, పెంట నెత్తి మీద వేసుకోవడం, జస్టిఫై చేసుకోవడం, పెంట నెత్తి మీద వేసుకోవడం. Justifying and putting manure or shit upon your head. సంతోషం ఉండదు, సమాధానం ఉండదు, వెలుగు ఉండదు. There will no peace. There will not be reconciliation. There will not be light. వాక్యాన్ని ఆ టైంలో పలుకోరు At that moment, you will not speak the word of కదా. God. తప్పు చేసే సమయంలో వాక్యం పలుకోరు. You don't realize and say that you have committed sin against the Lord. రియలైజ్ అవ్వలేని టైంలో నాకు దేవుడు వెలుగై ఉంటారు, నాకు తెలుసు, దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటారు, నాకు తెలుసు అని అంటారే గాని పశ్చాత్తాపం లేకుండా నువ్వు ఎంత దంచి ప్రసంగం ఇచ్చినా, నాకు వాక్యం తెలుసు అని చెప్పినా, ఎంత మోకాలేసి 2-3 గంటలు ప్రార్థన చేసినా కూడా మీరెవరో నేను అరగను. Because there is సింగిల్ పాయింట్. Because there is lack of realization, there is no repentance. No matter you go down on your knees for 2 hours, you fast, you pray, you read the word, you give a thumping sermon, the word of God, and God will simply look at you and say, I do not know who you are. కదా. 20th verse చదవండి. మరియు యెహోవా అహరోనును నశింపచేయుటకు అతని మీద బాగుగా కోపపడగా నేను అహరోనుకై అప్పుడే బ్రతిమాలుకొంటిని. అది మీ ప్రవక్తల పని ఏంటి తెలుసా? You know what's the role of your మీరు prophets? తప్పులు చేశారని తెలుసు,
They know that you're committed sin. మీరు అబద్ధాలు చెప్తున్నారని తెలుసు, They know that you're telling మీరు lies. హిపోక్రసీగా ఉన్నారని తెలుసు, They know you're leading a life of కానీ hypocrisy. ఎప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా ఉన్నామని అడగరు వాళ్ళు But they వెంటనే. will never come and question you immediately. ప్రతిదానికి ఒక టైం తీసుకుంటారు. They will set a time to ask you. అప్పుడు వరకు కూడా బతిమాలుకుంటారు వాళ్ళకి ఏమి చెయ్యొద్దు అని. Till such time they will be pleading to God, don't be angry at ప్రవక్తలు them. ఉండటము అంత శ్రేయస్కరము. Having prophets is something is very important. గ్రహింపు లేకుండా తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, కానీ వీళ్ళు మాత్రము దేవుణ్ణి కాలు పట్టుకొని వాళ్ళని ఏమి చెయ్యొద్దు అని చెప్పి మిమ్మల్ని బాగు చేసుకోవడానికి మీ దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని రెబ్యూక్ చేస్తూ ఉంటారు. These prophets will come and rebuke you. That's what you see. But actually they will go to God and plead on your behalf. అన్ని జరిగిపోయినవి మరలా ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నారు? Why is the Lord reminding of the things of the past? మోషే గుర్తు చేస్తున్నాడు అందరికి, ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి. Moses is making this remembrance to all ఆ the Israelites. కాలంలో దేవుడు నా మాట విన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కాపాడానని అంటున్నారు. And Moses tells, because God listened to me at that time also, he spared you. అహరోను సరిగా హ్యాండిల్ చేయలేదు కాబట్టి దేవుడు కోపం అహరోను మీద కూడా ఉంది. ఒకప్పుడు అహరోన్ని ఏర్పరచుకుని అతన్ని ఒక లేవి యాజకుడిగా ఏర్పరచుకున్న దేవుడికే అతని మీద కోపం వచ్చిందా లేదా చూసుకోండి It మరి. was God who appointed Aaron to be a Levitical priesthood, but God was very angry and upset with Aaron and wanted to destroy him, but Moses ఏ intervened. గొప్ప పొజిషన్ లో ఉన్నావా అన్నది ముఖ్యం కాదు, It's not how big position you're having. నీ స్థితి ఏంటి, What's your position, నీ status? స్థాయి ఏంటి, What's your status నువ్వు spiritually? ఏ స్థాయిలో ఉన్నావు, What is your position spiritually? అది మాత్రమే దేవుడికి లెక్క That's ఉంటుంది. all what he counts. నెక్స్ట్ వర్స్ 21 21వ వచనం. అప్పుడు మీరు చేసిన పాపమును అనగా ఆ దూడను నేను పట్టుకొని అగ్నితో దాన్ని కాల్చి నలుగగొట్టి అది ధూళియంత అగునంత మెత్తగా నూరి ఆ కొండ నుండి పారు ఏటిలో ఆ ధూళిని పారవేసి తిని, నెక్స్ట్ మరియు మీరు తబేరాలోను మస్సాలోను కిబ్రోతులో హతావాలోను యెహోవాకు కోపము పుట్టించితిరి. అయిపోయింది. వాళ్ళు చేసిన దూడను బట్టి, దూడంటే ఏదో మీరు బయట నుండి వచ్చే ఆవు పిల్లను అని అనుకుంటున్నారేమో, దూడ కాదు. నీ విశ్వాసాన్ని, నీ లోపల ఉన్న విశ్వాసాన్ని నువ్వు దేనికి మారుస్తున్నావు? Calf is not something to do with a young cow, but then what is that faith? How are you converting that faith to us? What are you converting it as? లాజికల్ మైండ్ తో మారుస్తున్నావా? Are you converting your faith towards God with చెప్పుడు logical mind? మాటలతో మారుస్తున్నావా? Are you converting with gossip? నీకు తెలియదా Don't you know? కదా? యెషయా ప్రవక్త ఏమన్నాడు? నువ్వు విన్నావు కదా, Isaiah prophet was saying, did you not hear? నువ్వు వినలేదా? విన్నావు కదా. Did you not hear? You heard. చూడలేదా? చూసావు కదా. Did you not see? Indeed you saw. నువ్వు చక్కగా విని చూసావు, ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళు వచ్చి చెప్పిన దాన్ని పట్టుకుని నువ్వు ఎలాగ తిరిగేస్తావు? When you saw, when you heard, when you felt, how is that you believed in some stranger coming and telling you some things you believed in them? దావీదు అంటాడు, David says this. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దావీదు సౌలు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటాడు తెలుసా? You know what David goes and నా tells to ఏలిన Saul? వాడా, My ruler, my నా lord, రాజా, my lord, my king. నీ సేవకుడైన దావీదు నిన్ను చంపుతాడని మనుషులు చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎలా నమ్మావు? How did you believe in the people when they come and told that your servant David is wanting to kill you, my lord, my king? ఎలా నమ్మావు? How did you believe, my lord, my king? David was asking ఇది Saul. మెయిన్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎంతో మంది వచ్చి జాన్ 8:44 లో ఏముంది? వాడి స్వభావాన్ని అనుసరించి మాట్లాడతాడు. In John 8:44, it talks about the devil that he speaks from his own వాడి resources. స్వభావాన్ని బట్టి ప్రజెంట్ చేస్తాడు. He tells lies from his own resources. ఏదైనా మీకు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి మాట్లాడతారు. And who comes and tells you, they'll tell with their own resources. ఎలా ఉంటుందో చూపించినా? Shall I give you an example? యాక్చువల్ గా జరిగింది ఏంటి? What exactly happened? ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు, కాళ్ళు చేతులు ఎరక్కొడతాను, అర్థమైందా అని చెప్పి వచ్చేస్తారు. You will simply say, if you talk too much, I will break your legs. వాళ్ళు నన్ను ఎన్ని మాట్లాడినప్పుడు నేను ఏమనలేదు, మామూలుగా ఇలా అంటే కాళ్ళు చేతులు ఇరుగుతాయి అన్నాను అంతే. అంటే నీ స్వభావానికి తగ్గట్టు నువ్వు మాట్లాడతావు, అది నమ్మేస్తావు. And immediately you will talk so softly to the other person, see how they spoke like this, and based on that you will change, నమ్మేస్తావు నువ్వు. and you would believe in that person when he is coming and Kada? acting. అంటే నువ్వు చెప్పేది అందుకనే ఎవరైనా వచ్చి మా ఆయన కొట్టాడని నేను నమ్మను. That's the reason if somebody comes and tells me my husband beat me, I will never believe. నాకు తెలియాలి ఏమయ్యిందని, నాకు తెలియదు, అందుకు నేను తొందరపడి నమ్మను I ఎవరు. will never believe because I need to know what's నువ్వు వచ్చి happening. చెప్పెళ్ళిపో ఏదైనా సరే. You come and tell because I know.
కానీ బాగా పరీక్షించి పరిశీలించి మాట్లాడతాను. I will examine, I will test it and carefully, and then I will speak. నీ దృష్టికి అనుకూలంగా ఉందా లేదా అన్నది నాకు అనవసరము. దేవుడి దృష్టిలో అనుకూలంగా ఉందా లేదా అన్నదే ముఖ్యము. It's not whether it's going to be favorable to you or not, but it has to be checked నీ whether God is దృష్టిలో favorable or not. న్యాయం జరగలేదా నువ్వు అనుకోవచ్చు. You might be thinking justice is not అది prevailing in your దేవుడి life. దృష్టిలో కరెక్ట్ అయింది అంటే నీ జీవితం ఏమైపోతుంది? What if it is right in the sight of God? What will happen to your life? అది రాంగ్ అయితే దేవుడు వారిని క్షమించరు. If it is wrong, God will punish them. నిజమైతే నీ పరిస్థితి ఏంటి? And if what God is telling through that person, if it's అందుకే true, what will నీకు happen? నేర్పిస్తున్నాను. దయచేసి చెప్పుడు మాటలు కూడా వినొద్దని నేర్పిస్తున్నాను. Never ever believe in gossip and tales and అదే fables. మోషే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు. That's what Moses is telling. చదవండి. అంటే ఈ ఆలోచన కూడా దూడతోనే సమానము. This ఈ kind of, చెప్పుడు మాటలు వింటున్నావంటే నువ్వు దూడను తయారు చేస్తున్నావు అని అర్థము. if you're believing in gossip, that means you're preparing a calf, a golden calf. లిక్రో మీరు వెళ్ళి నేను మీకు ఇచ్చిన దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుడని చెప్పి కాదేశు బర్నేయోలో నుండి మిమ్మును పంపినప్పుడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకొనక అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? పెద్ద కుమారుడు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. పెద్ద కుమారుడు ఓకే ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. The prodigal son, that is his elder brother, was with the father when the కానీ prodigal son was not there. నమ్ముకున్నాడా? But did he believe in the father? నమ్మలా. He did not believe in the తండ్రి father. హృదయం తెలుసుకోలే కానీ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. The elder son was in the house. He did not believe in the father, though he was living with the father. కానీ తండ్రికి అన్ని తెలుసు. But father knew సరే everything. కుమారుడు ఉన్నాడు కదా, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా అతను రియలైజ్ అవుతాడులే నా తండ్రికి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. Father had confidence that at some point of time the elder son will come to a realization. అంతే. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? పాపం చేసేసారు. First, they committed sin. రెండోది ఏం చేశారు? What is the second thing? దూడను చేసుకున్నారు. They made a calf. మూడోసారి మోషే వచ్చి దేవుణ్ణి వేడుకొని వచ్చి ఆ విగ్రహం నుండి వారికి విడుదల దయచేశాడు. And then Moses came, he intervened, interceded, and delivered them from that idolatry. బ్రతికే ఉన్నారు. And they were alive. కానీ ఇంకొన్ని రోజులు పోయేసరికి ఏమైంది? After a few days, మరలా తప్పు చేయడం మొదలు పెట్టారు they committed a sin again. కదా. 21st verse చూడండి, మళ్ళా 22nd చూడండి. 21st లో ఏమైంది? ఆ దూడ చేసినందుకు వారికి విడుదల దయచేశాడు. కానీ తర్వాత కూడా ఏమైంది? 22nd verse In చూడండి. verse 21, they prepared a calf. What happened? They were delivered. But let's see what happened in 22. 22వ వచనం. మరియు మీరు తబేరాలోను మస్సాలోను కిబ్రోతు హతావాలోను యెహోవాకు కోపము పుట్టించితిరి. చూసారా? దీనికి కారణం ఏంటి తెలుసా? You know what's the reason for this? అవగాహన లేకపోవడం. Purely because of the lack of understanding. బుద్ధి లేకుండా నేను విగ్రహం చేసేసుకున్నాను. బుద్ధి లేకుండా ఏముంది? నా ముక్కుకి చేతులు కొన్నవన్నీ వేస్తే ఒక రకమైన విగ్రహం వచ్చింది అంతే. నీ ఆలోచనతో నువ్వేమేస్తావో అదే నీ స్క్రిప్ట్. దాన్ని పట్టుకొని మిగతా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అందరినీ మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఉంటారు. Whatever comes to your thoughts and ideology, that becomes a script, that becomes an idol, and you want to go about convincing everybody about that. ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకోసం ఎంత సాక్రిఫైస్ జరిగింది, దానికి నువ్వేమి ఇస్తున్నావు. You should know what is it that you're giving in return for the sacrifice that was made for you. నువ్వు గ్రహించావనుకో ఆ బాడీకి బలం వస్తుంది If you understand, that body will gather strength. కదా. వాళ్ళ సొంత ఆలోచనతో చేసిన విషయంలో వాళ్ళు గ్రహించలేదు. They did things on their own. They could not understand. ప్రవక్త అడ్డుపడ్డారు, వారికి విడుదల దయచేశాడు. The prophet intervened and got them deliverance. కానీ ఈ నా జీవితంలో ప్రవక్త నా కోసం ఇలా చేశారే అన్న గ్రహింపక్కర్లేదు. But they could not relate and realize that the prophet had sacrificed and intervened on their behalf. లేకపోవడం వల్ల ఏమైంది? What happened because of మరలా that? అదే తప్పు చేశారు. They committed the same blunder in a different way. దాని Again, తర్వాత ఏమైంది? what happened? అయినా కూడా నమ్మకం లేదు. Even though they did not believe. ఎందుకంటే నీ స్క్రిప్ట్ నువ్వు రాసుకున్నావు కదా. Because you're writing your own script. నువ్వు దేవుడి వాక్యము మనసు పెట్టి రాస్తే నీకు అదే గుర్తుంటది. If you put your heart and write, you'll remember that. కానీ నీ మనసు పెట్టి వాళ్ళు నటిస్తున్నారు, వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు అని అనుకున్నావు అనుకో, అదే నీ మైండ్ లో ఉంటది. But if your mind is saying that they are acting, they're targeting me intentionally, నాకు you will write that script only. బహు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే దేవుడి వాక్యం ఎంత రాసినా బుర్రకెక్కదు, కానీ ఒక నెగటివ్ రాసినా ఒకవేళ దూరం నుండి చూసినా కూడా అది ప్రింట్ అయిపోతుంది మనుషులకి. And when it comes to the word of God, when you write, you don't reconnect and you don't even connect to your word of God. But something to do with negative, you see that, you capture it immediately and believe in that. నీలో గ్రహింపు లేదు అని అంటే ఇప్పటి వరకు నీకు పశ్చాత్తాపము లేదు, నీకు క్షమాపణ దొరకలేదు అన్నది
కన్ఫర్మ్ రాసేసుకోవచ్చు If మీరు. there is no proper understanding, you are not realizing, you are not repenting, therefore you are not been forgiven. అందుకనే ఇంకా దేవుడికి కోపం పుట్టిస్తున్నారు. That's the reason you're kindling wrath to God again. ఎందుకంటే దానికి కారణం యెహోవాని నమ్ముకొనక ఆయన నోటి మాటకు తిరుగుబడుతున్నారు. Because you did not believe in the Lord God and you are turning to be rebelling against నీ His దేవుడి commandments. నోటి నుండి ఒక మాట వచ్చిందే అని అంటే దానికి అర్థము వచ్చిందంటే అవును ఇది నిజమే అని తీసుకునేటటువంటి మనస్తత్వం మీకు నేర్పిస్తున్నా. అలా కాదు కదా, మరి వాళ్ళు అలా చేయలేదా, వీళ్ళు ఇలా చేయలేదా అని అన్నావు అనుకో, వాళ్ళు చేసిన పాపాలు కూడా నీ నెత్తి మీద If కూర్చోబెడతారు. the word of God is coming to you, you ought to believe at its face value. But if you start justifying that they are that, why are they behaving like that? Means even their sins will come upon you. కదా, ఇది ఆ కాలం వాళ్ళు కాదు, ఆ కాలం యొక్క ప్రవర్తన విధానము నీలో ఉందో లేదో రియలైజ్ అవ్వు. It's not about the sins rendered by the people in those time. You need to check whether you are also committing the same kind of sins or not. ఒక్కసారి దాని విషయమే రియలైజ్ అవ్వు నువ్వు. You need to realize about this. చూడండి నెక్స్ట్ వర్స్ 24. 24వ వచనం. నేను మిమ్మును ఎరిగిన దినము మొదలుకొని మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేయుచున్నారు. చూసారా, ఐగుప్తు నుండి బయటకు తీసుకొచ్చిన ఆ రోజు నుండి ఇప్పుడు వరకు కూడా మీరు అలాగే ఉన్నారు, దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారని మోషే చెప్తున్నాడు. Moses is telling from time then till now you have been rebelling against the Lord from the day I knew you. దాని దృష్టిలో ఏముంది What does it mean? కదా, ఏముంది? నేను కరెక్టే, నేను మాట్లాడింది కరెక్టే, నేను చేసింది కరెక్టే, నేను కరెక్ట్ గానే ఆలోచించాను, వాళ్ళు అలా అనుకుంటే నేనేం చేసేది, వీళ్ళు ఇలా అనుకుంటే నేనేం చేసేది, వాళ్ళు అలా అనుకుంటారని నేను అనుకోలేదే, వాళ్ళు ఎందుకు అనుకోవాలి, ఇలా అనుకోవచ్చు కదా, అలా ఎందుకు? వినటానికి అసహ్యంగా లేదా? So detestable and despiseful it is when people say, what can I do if they are understanding like that? I didn't mean like that. I didn't say like that. It is their problem because they have understood like all this kind of language is detestable. కానీ ఈ వాక్యం మాత్రం వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలు ఎవరెవరైతే పలుకుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ వాక్యం నేను ఇస్తున్నాను. నేను మిమ్మును ఎరిగిన దినము మొదలుకొని మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. అది కథం రాసేసుకోండి, ఇది ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఎవరైనా ఇటువంటి డైలాగ్స్ మీ దగ్గర వాడుతున్నారంటే అప్పటి నుండి ఇప్పుడు వరకు వారిలో మార్పు లేదు, ఎంత వాక్యం చెప్తున్నా కూడా వారిలో పని చేయట్లేదు అన్నది కన్ఫర్మ్. Anybody among you is speaking this kind of dialogue, telling that it's not my problem. If they have understood like that, it's not me. Why are they understanding all this negative speech? Means Deuteronomy 9:24 says, you have been rebellious against the Lord from the day that I knew you, is applicable for them. మోషే ఏమని చెప్పడానికి వచ్చాడు అక్కడ? What was Moses' point? ఇశ్రాయేల్ జనాంగం, మీరు ఆ కాలం నుండి కూడా మీరు దేవుడి మాట వినలేదు. Moses said, from that time when you are bailed out, you are not believing in నీ God. మాటే విన్నావు. You believed in your own voice. ఏంటి నీ మాట ఏంటి? What's your voice? ఏంటి నీ మాట ఏంటి? What's that coming from your mouth? నేను పరిశుద్ధులమే, Even I'm holy. నాకు పదవి కావాలి, Even I need a position. మీరే కాదు మాకు దేవుడు తెలుసు Not you. Even I know God. అనేసారు. They said that. ఆఖరికి వాళ్ళ కళ్ళు ముందు దేవుని యొక్క ఆ కోపము చూసాక కూడా యెహోవా ప్రజలను మీరు చంపారు అని అన్నారు. Even when the wrath of God came, these people were blaming Moses and Aaron, telling, you have killed God's children. అంటే కళ్ళు మూసుకుపోయి చూసారనమాట వీళ్ళు. That means their eyes were closed and they were seeing the wrong వాళ్ళ thing. కంటి ముందే భూమి రెండు కింద చీలడము, వాళ్ళని మింగేయడము వాళ్ళ కంటి ముందు జరిగింది. అది జరిగాక కూడా యెహోవా ప్రజల్ని మీరు చంపారు. They saw a natural disaster, the earth breaking into two, and this detestable people, the earth swallowed up. Even then they were saying, you killed God's children. నువ్వు చేయగలుగుతావా భూమిని రెండు కింద విడదీయడం? Can you break the earth into two in a desired place? నువ్వు చేయగలుగుతావా ఆకాశం నుండి అగ్నిని కింద వేసేయడం? Can you send the fire from heaven? కదా, మీ ప్రవక్తలు చేయగలుగుతారు, The prophets can do. వాళ్ళు చెప్తే చేయగలుగుతారు. They can do. మరి They say. ఏలియా మనిషి కాదా? Elijah was a man like you. కదా, ఆకాశం నుండి అగ్నిని కూడా కిందకి రప్పించాడు. How did he bring fire from heaven? అందుకనే ఇప్పటికీ శరీరంతో బ్రతికే ఉన్నాడు. That's the reason he's still alive, not dead. అంటే దీనికి కారణము ముఖ్యంగా వాక్యము వినకపోవటం వలన. Purely because you're not listening to the word of God with intent. That's the reason. వాక్యం లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? The people who don't have the word of దేవుని God, శక్తి మీద ఆధారపడరు. they don't believe in the power of God. కదా,
ప్రతి సమస్య విషయంలో దేవుని శక్తినే శంకిస్తారు. దేవుడైతే అలా చేయడు కదా, దేవుడైతే ఇలా చేయడు కదా, అలా వెళ్ళిపోద్ది. కానీ నేను ఇలా చేశానేంటి, నేను ఇలా చేయకూడదు కదా అన్న అండర్స్టాండింగ్ లోకి రారు. These people always doubt God, apprehend God, telling that if it is God, why is he doing like that? If it is God, he should have done like that. But they don't relate and connect to their lives as to what things they have done that caused the problems. చూడండి, 1 Corinthians 10:1-10. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము మొదటి 10 వచనం. 1 Corinthians chapter 10 verses 1-10. సహోదరులారా, ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండా ఉండుట నాకు ఇష్టము లేదు. అదేదనగా మన పితరులందరూ మేఘము కింద నుండిరి, వారు అందరూ సముద్రంలో నడిచిపోయిరి. అందరూ మోషేను బట్టి మేఘములోను సముద్రంలోను బాప్తిస్ము పొందిరి. అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారము భుజించిరి. అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. ఎలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి. ఆ బండ క్రీస్తే. అయితే వారిలో ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయిరు గనుక అరణ్యంలో సంహరింపబడిరి. నెక్స్ట్, వారు ఆశించిన ప్రకారము వారు ప్రవర్తించిన ప్రకారము మనము చెడ్డ వాటిని ఆశించుకుంటున్నట్లు ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా నున్నవి. జనులు తినుటకును త్రాగుటకును కూర్చుండి ఆడుటకు లేచిరి అని వ్రాయబడినట్లు వారిలో కొందరు వలె మీరు విగ్రహారాధకులై ఉండకుడి. అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మట్లేదు అని అంటే నీలో విగ్రహం ఉంటేనే నువ్వు నమ్మలేవు. If you don't believe in the existence of God, that it means that isn't become an idol inside of you. దేవుని మాటకి నువ్వు విధేయత చూపించలేదంటే నీలో విగ్రహం ఉంటే, బయట విగ్రహాల గురించి మాట్లాడట్లేదు, నీలో ఉన్న విగ్రహాల గురించి If you're మాట్లాడుతున్నావు. not obedient to the word of God, that means the idol is that inside you, not Next. about the outside idols. Verse 8. మరియు వారి వలె మనము వ్యభిచరింపక యుందుము. వారిలో కొందరు వ్యభిచరించినందున ఒక్క దినమున 23,000 మంది కూలిరి. మనము ప్రభువును శోధింపకు ఉందుము. వారిలో కొందరు శోధించి సర్పము వలన నశించిరి. అంతే. మీరు శోధించకండి, దేవుణ్ణి శోధించకండి, మీ ప్రవర్తనతోనూ మాటలతోనూ శోధించకండి. ఎందుకంటే దేవుడు మీరు అనుకుంటున్న మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ దేవుడు కాదు. Don't tempt God, test God according to your own convenience, and don't prepare a script for God. ఎందుకంటే దేవుడు మాత్రము మీరు అనుకున్న స్క్రిప్ట్ కాదు, ఆయన స్క్రిప్ట్ వేరే. God is permanent, He's truthful, is not according to the script that you write. నెక్స్ట్, Verse 10. మీరు సనగకుడి, వారిలో కొందరు సనిగి సంహారకుని చేత నశించిరి. అందుకే అంట నీకు తెలిస్తే మాట్లాడు, తెలియనప్పుడు నోరు మూసుకుని ఉండాలి. That's why I tell you, if you do not know, keep closed your mouth, otherwise you will let yourself into problem. అంటే దానికి అర్థం సనుగుతున్నావు అని అర్థం. You are complaining. తెలియకపోతే తెలుసుకో If you do not know, ask. Don't complain కదా. or murmur. హాఫ్ నాలెడ్జ్ పెట్టి నాకు అన్ని తెలుసు అనుకున్నావు అనుకో, ఇదే నీ లైఫ్ ఇలాగే ఉంటది. With your half knowledge, and if you say you know everything, that's how your life will be. 11th verse. 11వ వచనం. ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడెను. అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆ వాక్యానికి లైఫ్ ఉంది అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. Never forget the word of God has life even now. నెక్స్ట్, 12వ వచనం. తాను నిలుచుచున్నానని తలంచుకొని వాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను. నువ్వు నిలుచుచున్నావు అని అనుకోకు, పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండు. Never brag. నేనున్నానే, నేను వాక్యంలో నువ్వు చెప్పినట్టు నేను ఉంటాను, నువ్వు చెప్పినట్టు నేను చేస్తాను, నువ్వేమంటే ఈ డైలాగ్స్ నాకు వద్దు. Never think that you're standing and you're doing good. See to that they don't fall. అది నాకొద్దు, నేను ఉంటున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, నేను వెళ్ళాను, అది కూడా నాకొద్దు. Neither should you say, I will stand, I will be good, and I'm going to change. ఇది కంటిన్యూస్ గా ఉండేది. ఇది This is a continuous thing. ఉంటున్నాను అని నీ మనసుకు అనిపించిందా, అది పడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకో. If you think you're standing, see to that you don't fall off. నీ చేతిలో జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పుడే తను జాగ్రత్తగా పట్టుకుండ్రా. When it is there in your hand, hold it firmly. నేను ఉంటున్నాను అనంటే నువ్వు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటావు, నీ చేతిలో ఉన్నది కింద పడి పగిలిపోతుంది When you say you are standing firmly, it's overconfidence, and whatever is in your hand will fall down. కదా. మరి ఎలా కోపం తెప్పించారు ఆ కాలంలో? How did they test God and invoke the wrath? వారిలో రియలైజేషన్ లేకపోవడం వల్లనే దేవునికి కోపం తెచ్చేటటువంటి ఆ భ్రష్టత్వానికి దిగిపోయారు వాళ్ళందరూ. Purely because of the lack of realization, they invoked the wrath of God and they were destroyed. అది ప్రతి వాళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Everybody must remember this. బుద్ధి కలిగి దేవుని మాటకు విధేయులు కమ్మని
ఆ కాలంది జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని అపోస్తల పౌలు కూడా నేర్పించాడు. Apostle Paul is reminding the people of the times that took place in the past and said, bring it to your knowledge, bring it to your proper ఆ understanding. కాలంలో మోషే come to మాట్లాడాడు The time past, Moses spoke. కదా, ఆ కాలంలో మోషే మాట్లాడారు, Moses spoke in the Old Testament. మా కాలంలో మేము మాట్లాడాము, And in that time, Jesus spoke. పౌలు కాలంలో పౌలు మాట్లాడారు, During Paul's prayer, ఈ Paul spoke. కాలంలో మళ్ళీ మేమే మాట్లాడుతున్నాం అని వాక్యం చెప్తుంది. And now again, the Lord is speaking. అంతే, వార్నింగే. ఇలా చెప్తారేంటి, అలా చెప్తారేంటి, దట్స్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఏమో. But you might be saying, why are they speaking so harshly? Why are they వాక్యం ఉందో talking లేదో so చూసుకో. harshly? అలా చెప్తున్నారేంటి అన్నప్పుడు వాక్యం ఉందో చూసుకో. అప్పుడు నేను అడగాలి, నువ్వెందుకు ఇలా ఉన్నావు అని అడగాల్సి వస్తది You need to check from the word of God whether it is mentioning or not stare at me. కదా. ఐగుప్తు దేశం నుండి బయలుదేరిన దగ్గర నుండి వారు అనేక పర్యాయములు దేవుణ్ణి శోధిస్తూ కోపం తీసుకొస్తూనే ఉన్నారు. అటువంటి క్యారెక్టర్ ఉందో లేదో ఫస్ట్ పరీక్షించుకో, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. From the journey of Exodus, from the Egypt to Israel, the people who are complaining and murmuring and testing and tempting God. You need to check whether you have any of these characteristics or not. చూద్దాం, డ్యూటరానమీ 31:27. ద్వితీయోపదేశకాండము 31వ అధ్యాయము 27వ వచనం. నీ తిరుగుబాటును నీ మూర్ఖత్వమును నేను ఎరుగుదును. నేను ఇంకా సజీవుడనై మీతో ఉండగానే ఇదిగో మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసితిరి. ఈ రోజు ఈ వాక్యం నువ్వు రాసుకొని నువ్వు పలుక్కో, ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఉండొద్దు. You write it and say, this kind of character should not prevail in me. నాలో తిరుగుబాటు ఉందా, నాలో కఠినమైన మనస్తత్వం ఉందా, అది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వు. Do you have rebellious nature? Are you stubborn? Are you hard-hearted? Check, realize about it. దేవుడు నా మధ్యలో ఉండగానే నేను ఆయనతో సమాధాన పడతాను. దేవుడితో సమాధానం లేకపోతే ఆ మనిషి నువ్వు జీవించుచున్నావని మాత్రమే కానీ నువ్వు మృతుడవే అని చెప్పాల్సి The వస్తుంది. Lord God is living in the midst of you. It's good to go and reconcile with God while He is there. Otherwise, God will look at you and say, you are living, but you're not living. You're just surviving. నేను చెప్తున్నా, ఎంత మంచి బిడ్డ దవ్వదు, ఎంత మంచి బిడ్డ వచ్చి సౌలు దగ్గరికి వచ్చి, ఒకవేళ దేవుడు నన్ను తరమమన్నారు చెప్పే, నాకు అదైనా చెప్పే, నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా, ఆయన దగ్గర సమాధాన పడతా. లేకపోతే మనుషులు చెప్పిన మాటను బట్టి నువ్వు నన్ను తరుముతున్నావు అని అంటే నువ్వు శాపగ్రస్తుడు అవుతావు. అది సత్యము, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా సత్యమే. నేను చెప్తున్నా, David was an amazing character, excellent character. He was telling to Saul, if you are chasing me, that is because of God. Let me know so that I can reconcile with God and offer peace offerings to Him. But if you are pursuing just because man is prompting and enticing you, then it will be a curse upon your life. ఎప్పుడు అనుకో, దేవుడు నేను చూసినప్పుడు ఏమనుకుంటారు? Ask this question, what is God thinking about you? What does He have opinion about you? దేవుడు నన్ను చూసి ఏమనుకుంటారు అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే నీ లైఫ్ లో ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటారో, నిన్ను ఎక్కడ పెట్టాలనుకుంటారో దేవుడు ఊహించుకుంటారు. When you ask this question, what is God thinking about me? Then God will put you లోపల in a ఒకటి place. బయట పెట్టుకుని ఉన్నావు అనుకో, నీకు ఇవ్వాలనుకున్నది కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నానే అని సంతాపపడతాం. But if you are like a hypocrisy, having something inside and saying something outside, God doesn't want to give you that which is good for కదా. you. డ్యూటరానమీ 9:6. Deuteronomy 9:6. ద్వితీయోపదేశకాండము 9వ అధ్యాయము 6వ వచనము. మీరు లోబడినొల్లని వారు గనుక ఈ మంచి దేశమును స్వాధీనపరుచుకున్నట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నీతిని బట్టి నీకు ఇయ్యనని నీవు తెలుసుకొనవలెను. అంతే. Yes, Lord. నిన్ను ఎందుకు కాపాడతారు తెలుసా? Do you know why God saves you? బయట వాళ్ళు దేవుడి నామాన్ని బట్టి దోషం తెక్కూడదు. నువ్వెందుకు ఇలా ఉన్నావు, మరి వాక్యం వింటావు, మరి నువ్వు వాక్యం విని ఇలా చేస్తున్నావేంటి, వాక్యం విని అలా చేస్తున్నావేంటి, మరి నువ్వే చెప్పావు కదా అంత శక్తి కలిగిన సంఘం అని, ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు? ఈ మాట నీ దగ్గరకు వచ్చి అనకూడదనే నిన్ను ఆ గొప్ప స్థాయిలో దేవుడు పెడతారు. అది దాన్నే కన్సిడరేషన్ అంటారు. You have been kept in such a high position because people should not mock at you, but people also should not look at you and say, you said it's a great church, you said everything is good, but why are you behaving like this? అంతే. 13th verse చూడండి ఇప్పుడు. 13వ వచనం. మరియు యెహోవా, నేను ఈ ప్రజలను చూచితిని, ఇదిగో వారు లోబడినొల్లని ప్రజలు. ఎందుకంటే దేవుడికి ఫ్యూచర్ తెలుసు కాబట్టి, నీతో నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఫ్యూచర్ మైండ్ లో పెట్టుకుని మాట్లాడుతాను, ప్రెసెంట్ మైండ్ లో పెట్టి మాట్లాడుతున్నాను. I will not speak based on the present. I will speak to you keeping in mind the future and then address you. నేను క్యాజువల్ గా మాట్లాడినా, నవ్వుతూ మాట్లాడినా, ఏ విధంగా మాట్లాడినా కూడా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో ఆ ఫ్యూచర్ మైండ్ లో పెట్టుకుని మాట్లాడతాను, కానీ నీ ప్రెసెంట్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని మాట్లాడను. I don't keep on talk to you based on the present, but I speak to you based on the future. Whatever is going to happen to you, it may be casual, it can be intense, it can be a rebuke, it can be chastening.
Deuteronomy 10 verse 1 and 2. ద్వితీయోపదేశ కాండము 10వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. Deuteronomy chapter 10 verses 1 and 2. ఆ కాలమందు యెహోవా మునుపటి వాటి వంటి 2 రాతి పలకలను నీవు చెక్కుకొని కొండ ఎక్కి నా యొద్దకు రమ్ము, మరియు నీవు ఒక కర్ర మందసమును చేసుకొనవలెను. నీవు పగలగొట్టిన మొదటి పలకల మీదనున్న మాటలను నేను ఈ పలకల మీద వ్రాసిన తరువాత నీవు ఆ మందసములో వాటిని ఉంచవలెనని నాతో చెప్పెను. అది నిబంధన మందసము. తెలుసా, అందుకే ఆ నిబంధన మందసము ఏమన్నారు, ఇరిగిపోయిన రాతి పలకలు లాంటిది మళ్ళీ తీసుకురా, నేను మళ్ళీ రాస్తా అంటే దేవుడి యొక్క ఆ స్వభావ లక్షణం చూసారా. ఎవరు ఎంత అవిధేయత చూపించినా, మొహం మీద ఉమ్ము వేసినా, సిలువ వేసినా కూడా ఆ వాక్యం నేను మళ్ళీ రాస్తాను తీసుకురా అని చెప్పి మరలా దాని మీద రెండవసారి కూడా ఆ పలకల మీద ఆ వాక్యం రాసి ఆ నిబంధనలో పెట్టడం అన్నది జరిగింది. ఆ వాక్యమే క్రీస్తు. Look at the greatness of God. Though it was broken, the Lord said, bring it back. I will hew, I will write it again on the tablets, the words that were on the first tablets and was kept in the Ark of the Covenant. That word is none other than Jesus Christ. కదా, చూడండి Deuteronomy 10 verse 10. ద్వితీయోపదేశ కాండము 10వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Deuteronomy chapter 10 verse 10. నేను మునుపటి వలె 40 పగలను 40 రాత్రులను కొండ మీద ఉండగా యెహోవా ఆ కాలమున నా మనవి ఆలకించి నిన్ను నశింపజేయుటకు మానివేశను. ఇదే ఓకేనా, ఇది నిన్న చెప్పిన దాంట్లో మీ మధ్యలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నారని, నీ గురించి నువ్వు మర్చిపోయినా నీ మధ్యలో ప్రవక్త ఉన్నారని, దేవుడు ఉన్నారని నువ్వు మర్చిపోవద్దు. ఇది నేను నీకు ఇచ్చే ఆజ్ఞ. Never forget, and this is the command that I give you, never forget that God is dwelling in the midst of you and the prophets are dwelling in the midst of you. Never నెంబర్ forget. 2, అలాగే ఆ కాలం ముందు యెహోవా నా మనవి ఆలకించెను అన్న అటువంటి ప్రవక్తలు కూడా మీ మధ్యలో ఉన్నారు. ఆ ప్రవక్తల మాట వినే దేవుడు కూడా ఉన్నారని డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. ఇది కూడా ఆజ్ఞ, మర్చిపోవద్దు. Never forget the other commandment that the prophets are there who are listening, and God is listening to that prophet even during those time also, and God is dwelling. Never forget this also. ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? You know why I'm telling? Exodus 33 verse 17 చూడండి. నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 17వ వచనం. కాగా యెహోవా నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున చేసేదను, నీ మీద నా కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరును బట్టి నిన్ను ఎరుగుదునని మోషేతో చెప్పగా. అది అటువంటి ప్రవక్తలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కూడా మీ ఇష్టానుసారంగా తీసేసుకుని వాళ్ళ మీద జోక్స్ వేసేసుకొని వాళ్ళు అలా ఉంటారు ఇలా ఉంటారని మాట్లాడతాం కరెక్టా? ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. That kind of prophets are dwelling in the midst, and you are mocking, scoffing, talking behind that kind of prophets, and you're also treating them lightly, casually. దేవుడు ప్రవక్తని ఇలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, నువ్వెలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు? నీ అండర్స్టాండింగ్ ని బట్టి, నీ అజంప్షన్ బట్టి నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు. Look at the way God is receiving these kind of prophets, and how are you receiving these kind of prophets? నీ స్వభావాన్ని బట్టి నిందలు వేసేస్తూ ఉంటావు. You are blaming them based on your నీలో మార్పు character. ఉండదు, నీ స్వభావంలో మార్పు ఉండదు. There will not be any changes in you, not in your character. కానీ నీ ప్రాచీన స్వభావంతోనే ఉంటూ నీ ప్రవక్తల మీద నింద వేసేస్తూ ఉంటావు. But with your old characters, you want to blame the prophets. కానీ వారు దేవుడి దృష్టిలో ఎలా ఉన్నారు? But how are they in the sight of God? 12th verse చూడండి. 12వ వచనం verse 12. మోషే యెహోవాతో ఇట్లనెను, చూడుము ఈ ప్రజలను తోడుకొని పొమ్మని నీవు నాతో చెప్పుచున్నావు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలపలేదు. నీవు నేను నీ పేరును బట్టి నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాననియు నా కటాక్షం నీకు కలిగిన అనియు చెప్పితివి కదా. అది నీ అండర్స్టాండింగ్ లో ప్రవక్త నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటావు, కానీ నీ ప్రవక్త నీ కొరకు అక్కడ ఏం చేస్తారో అన్నది నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో. నేను ప్రతిదీ నీకు అన్ని చూపిస్తున్నాను. You are receiving the prophet with your own understanding and complaining and murmuring, but you should also know in what way your prophet is presenting about you and interceding on your behalf with God. ప్రవక్తని నేను నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాను అని అంటున్నారు. And here the Lord is telling to the prophets that I know you. కానీ ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని ఐగుప్తు నుండి తీసుకురావడం నేను చూసాను, అప్పుడు నుండి ఇప్పుడు వరకు కూడా నేను మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉన్నాను, మీరు నాకు లోబడరు అని చెప్పేశారు. And the Lord God is telling to the Israelites, అందులో ఉండొద్దు ఎవరు. to the Israelites is telling, I know you also from that time till now you have been stubborn, rebellious, hard-hearted. కదా, You should not be in that kind of నీ character. ప్రవక్తల్ని నువ్వు గౌరవించకపోవచ్చు, కానీ మేము తప్పక గౌరవిస్తాం You may వాళ్ళని. not respect the prophets, but God does respect the prophets. కదా, దేవుడు ఆయన ప్రవక్తలను గౌరవిస్తారు. God will respect and honor his prophets. దేవుడే ఆయన ప్రవక్తని ఒక మంచి స్నేహితుడిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. God will receive those prophets as a good friend. కదా,
మనుషులతో మాట్లాడినట్టు మనుషులతో మాట్లాడతారు, అందరితోనూ దేవుడు వాక్యంతో మాట్లాడొచ్చేమో, Yes, God speaks through the prophet, like how he speaks to everybody. కానీ వాళ్ళతో మంచి స్నేహం కలిగి ఉంటారు. But then with the prophets, he's got a very friendly approach to the. చూడండి John 20 verse 21, 22. John chapter 20 verses 21 and 22. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 21, 22 వచనములు. అప్పుడు యేసు మరలా మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేనును మిమ్మును పంపుచున్నానని వారితో చెప్పెను. ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి. అంతే, నిన్ను ఒక ప్లేస్ కి పంపిస్తున్నారు అంటే అది దేవుని చిత్తంతో వెళ్తున్నావు. And if God is sending you to a particular place, it's perfect plan on will of God that you have been sent అది to that place. ఎప్పుడు కూడా మైండ్ లో ఉండాలి. అది ఈ ఒక్క పాయింట్ మాత్రం మీరు ఒక క్వశ్చన్ గా వేయండి. దేవుడు నిన్ను పంపారా లేదా, పంపినట్టు ఆయన పని చేస్తున్నావా, నీ పని చేసుకుంటున్నావా అన్నది క్వశ్చన్ మీరు రాసుకొని క్వశ్చన్ మీకు మీరే వేసుకోండి. You need to ask this question to yourself. When God is sending you to your place, are you doing the will of God out there, or you are living your own kind of life out there? మార్క్ 12:32. మార్క్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 32. మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయము 32వ వచనము. ఆ శాస్త్రి బోధకుడా బాగుగా చెప్పితివి, ఆయన అద్వితీయుడు అనియు ఆయన తప్ప వేరొకడు లేడనియు నీవు చెప్పిన మాట సత్యమే. అంతే, ఏమన్నారు అక్కడ? నువ్వు చెప్పిన మాట సత్యమే. What is the Lord saying? He's saying whatever you Next. said is the truth. పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ వివేకముతోను పూర్ణ బలముతోను ఆయనను ప్రేమించుటయు, ఒకడు తన్ను వలె తన పొరుగువాన్ని ప్రేమించుటయు సర్వాంగ హోమముల అన్నిటికంటేను బలుల కంటేను అధికమని ఆయనతో చెప్పెను. అతడు వివేకముగా ఉత్తరం ఇచ్చినని యేసు గ్రహించి, నీవు దేవుని రాజ్యమునకు దూరముగా లేవని అతనితో చెప్పెను. అంతే, నువ్వు అడిగిన దానికి సమాధానము నువ్వు ఇచ్చిన దాంట్లో ఉంటది. And it all depends on how you're answering. నువ్వు నీ స్వభావాన్ని బట్టి మాట్లాడతావా, లేకపోతే నీతో మాట్లాడాలని మాట్లాడతావా, అది నీ మీద ఆధారపడి ఉంది. It all depends whether you're going to have reconciliation or peace, or you're going to speak చెప్పాను with your కదా, own నేను thoughts. క్యాజువల్ గా అడగొచ్చి ఎలాగైనా మాట్లాడొచ్చు, నువ్వు ఇచ్చే ఆన్సర్ మీద ఆధారపడి ఉంటది. It all depends on how you're answering, but God can ask a very casual question or in a form of a rebuke. అడిగిన ప్రశ్నకి నువ్వు సమాధానం ఇస్తావు చూడు, అందులో తెలుస్తుంది నువ్వు దేవుడి రాజ్యానికి దగ్గరగా ఉన్నావా దూరంగా ఉన్నావా అని. And it all depends on how you're answering, whether you're close to the kingdom of God or you far away from it. నెక్స్ట్, ఆ తరువాత ఎవడనూ ఆయనను ఏ ప్రశ్నయో అడగ తెగింపలేదు. ఒకప్పుడు యేసు దేవాలయంలో బోధించుచుండగా క్రీస్తు దావీదు కుమారుడని శాస్త్రులు చెప్పుచున్నారేమి. అంతే, ఒకటైపోయింది. ఆయన తర్వాత ఇంకొకరు రావడం, అంటే ప్రతిదీ కూడా ఆ కాలంలో మనుషులు ఏదో విధంగా మనుష్య కుమారుణ్ణి శోధించుతూనే వచ్చారు మాటలతో గాని, లోపల ఒకటి పెట్టుకొని బయట మంచి వాళ్ళగా వచ్చి మాట్లాడడము, లోపల ఒకటి పెట్టుకొని పరీక్షించడానికి వచ్చినట్టు మాట్లాడడము, అలాగా ఎన్ని నాటకాలు వేసుకుంటూ వచ్చినారు అక్కడ. And that time again and again they were constantly testing and tempting Christ, irritating and provoking him. Even now that's happening. కదా, పంపిన వాడు ఎవరు అన్నది గుర్తులేదు కదా. But you are forgetting who is the one. మీ లాజికల్ మైండ్ మీకు దేవుడు మరి విగ్రహంతో సమానము. Your logical mind is a god to you and it's like an idol to you. సెకండ్ వర్స్ చూడండి, మార్క్ 12 verse 2 చూడండి. మార్క్ చాప్టర్ 12 verse 2. మార్క్ సువార్త 12వ అధ్యాయము 2వ వచనము. పంటకాలమందు ఆ కాపుల నుండి ద్రాక్ష తోట పంటలో ఒక భాగము తీసుకుని వచ్చుటకు కాపుల యొద్దకు అతడు ఒక దాసుని పంపగా వారు వారిని పట్టుకొని కొట్టి వట్టి చేతులతో పంపివేసిరి. అంతే, మనం ఎవరికైనా అలా కాదు ఇలాగా అని చెప్పినప్పుడు దానికి సమాధానము వాళ్ళు లోపలున్న స్వభావాన్ని బట్టి వస్తున్నాయి అంటే ఆ ప్రవక్తను నువ్వు కొట్టి పంపుతున్నావు అని అర్థం అక్కడ. It's like you also beating the prophet very badly and sending him empty handed because you're speaking with your own thoughts and ideas. నువ్వు రియలైజ్ అవ్వాలి, నేను ఆలోచించింది, నేను మాట్లాడింది, నేను ప్రవర్తించింది చెప్పుడు మాటలు వింటున్నాను, ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్పుతున్నాను అన్న ఆ రియలైజేషన్ నీకు లేదు అని అంటే నువ్వు ప్రవక్తని చంపుతున్నావు అని అర్థం అక్కడ. If you are listening to the gossip, listening to your own ideologies and thoughts and opinions, that means you are also beating the prophets. నెక్స్ట్ 4వ వచనం. మరలా అతడు మరి ఒక దాసుని వారి యొద్దకు పంపగా వారు వాని తల గాయము చేసి అవమానపరిచిరి. అంతే, ఒకటేంటి
కొట్టి పంపిస్తారు, లేకపోతే గాయం చేసి పంపిస్తారు. గాయం చేసి మీరు నన్ను గాయం చేశారు అని అంటారు. These are the ones who will throw stones and hurt the other servants. But you know what they say in return? They say, "You are throwing stones at me," they say. ఎందుకంటే వాక్యం లేదు కాబట్టి. Because they don't have the word. వాక్యం లేకపోతే బుద్ధి గడ్డి తిన్న ఈ లాజికల్ మైండ్ దేవుణ్ణి కూడా తప్పే అంటది. If the word of God is not there, this logical mind will say God is at fault. అందుకే ఆదాము కూడా నువ్విచ్చిన స్త్రీయే అని అన్నాడు. That's the reason Adam also was blaming God, telling that woman that you gave me. నెక్స్ట్ వర్స్. వర్స్ 5. అతడు మరి ఒకరిని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడు ఇంకా అనేకులను పంపగా వారు కొందరిని కొట్టిరి, కొందరిని చంపిరి. ఇంకను అతనికి ప్రియ కుమారుడు ఒకడు ఉండెను గనుక వారు తన కుమారుని సన్మానించెదరు అనుకొని తుదకు వారి యొద్దకు అతనిని పంపెను. అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు, ఇతని చంపుదుము రండి, అప్పుడు స్వాస్థ్యము మనదగుదనని తమలో తాము చెప్పుకొని. ఈ 7th వర్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఏమంటే తెలుసా, తెగించేస్తారు. In verse 7, what has happened? వాళ్ళకి భయపడేది ఏంటి? They were not afraid at all to come వాళ్ళకి against. భయపడవలసిన పని ఏంటి? Why should I be afraid of them? నేనెళ్ళి మాట్లాడతాను I will go and speak. అని వస్తారు వీళ్ళు. That's how they will come and అంటే speak. ఎంత మంది బుద్ధి చెప్పినా వాళ్ళ బుద్ధి మారలేదు అని అంటే, ఈ విధంగా ప్రవక్తలను చంపేవాళ్ళు దేవుణ్ణి కూడా చంపడానికి రెడీ అయ్యే మనుషులు అన్నమాట వీళ్ళు. These are the people who ఆ when they క్యారెక్టర్ catch, ఉండొద్దు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీలో మారు మనసు రావట్లేదు అని అంటే నువ్వు ఆ కోవకే చెందిన వాడవి, ఆ కోవకు చెందిన దానివన్నది రియలైజ్ అవ్వాలి. these people will dare to kill not only the prophets but even God. So if you're still so rash and arrogant, you are belonging to the same clan and tribe with the people. Like how నువ్వు they will చేసేది కరెక్ట్ అని నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావేమో, it is right in your sight and you మరి feel it తర్వాత is good. ఏమవుతుందో తెలియాలి కదా. You should know the consequences ఎందుకంటే also. నువ్వు నీతిమంతుడివి, నీకు అన్ని తెలుసు, సమస్తము అన్ని ఎరిగిన వారు, నీ దగ్గరే ట్రూత్ ఉంది, నీ దగ్గరే కరెక్ట్ అని అనుకున్నావు కదా. కానీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో తెలియాలి కదా. చదవండి. But you should know what are the consequences. వర్స్ 8. అతనిని పట్టుకొని చంపి ద్రాక్ష తోట వెలుపల పారవేసిరి. కావున ఆ ద్రాక్ష తోట యజమానుడు ఏమి ఏమి చేయును? అతడు వచ్చి ఆ కాపులను సంహరించి ఇతరులకు ఆ ద్రాక్ష తోట ఇచ్చును కదా. మరియు ఇల్లు కట్టువారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను. ఇది ప్రభువు వలననే కలిగెను, ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను లేఖనము మీరు చదవలేదా? అంతే. వాక్యం తెలుసు కాదు, వాక్యానికి నువ్వు తెలియాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? నువ్వు విన్న వాక్యము నీలో ఉండాలి. నిన్న ఏమన్నాను, యెహెజ్కేలుని ప్రకటించమని పంపించేశారు, కానీ యెహెజ్కేలు వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళు వినాలి అన్నట్టు వెళ్ళ. దేవుడు చెప్పినట్టు నేను చెప్పానా అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టాడు. It's not you knowing the word of God, but what is more important is the word of God able to recognize you that you are following the word of God. What was spoken about Ezekiel? అక్కడ Ezekiel కూడా was నువ్వు not జస్టిఫై చేస్తున్నావు అని అంటే చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ అంతే. నువ్వు ఇలాగే చంపేస్తున్నావు అంతే. Ezekiel was not focusing on how good he spoke the sermon and how many people understood. His focus was whether he was obeying to the ఏ instructions of God or విధంగానైనా not. రావచ్చు. You're not supposed to నీకు బుద్ధి justify. ఎక్కడి నుండి అయినా రావచ్చు. To teach you a lesson, to teach you నీ something, you can come from అండర్స్టాండింగ్ any తో నువ్వు source. వెళ్ళకూడదు. But don't go with your own understanding. నీ అండర్స్టాండింగ్ తో వెళ్ళి మాట్లాడకూడదు. అలా ఎందుకు ఇలా చెప్పొచ్చు కదా, అలా ఎందుకు ఇట్లా చెప్పొచ్చు కదా, అది నీ అండర్స్టాండింగ్. అక్కడ కూడా దేవుడు అండర్స్టాండింగ్ ఏంటన్న రియలైజేషన్ లోకి రావాలి. గ్రహింపు లేదనుకో నీ మీద పాపం నిలిచి ఉంటుంది అంతే. You have to come to the proper point of understanding, but if you don't, then you need to really return towards God by realizing. అంటే ఏంటి, ఎంత మంది బుద్ధి చెప్పినా కూడా నీలో మార్పు రాలేదంటే ఇల్లు కట్టు రాయిని నువ్వు తృణీకరిస్తున్నావు. No matter how many people are coming and counseling you, if you're rejecting them, means you are rejecting the chief cornerstone. కదా. చూడండి 13th verse. 13వ వచనం. మార్క్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 13. వారు మాటలలో ఆయనను చిక్కపరచవలనని పరిసయ్యులను హేరోదీయులను కొందరిని ఆయన యొద్దకు పంపిరి. వారు వచ్చి, బోధకుడా, నీవు సత్యవంతుడువు, నీవు ఎవరిని లక్ష్య పెట్టవాడవని మేము ఎరుగుదుము. అంతవరకే. తర్వాత నువ్వు మొహమాటము లేని వాడవై దేవుని మార్గము సత్యంగా బోధించుచున్న వాడవని నేను ఎరుగుదును. అంతవరకే. అందరూ వచ్చి మీరు చెప్పేది కరెక్టే, మీరు మాట్లాడేది కరెక్టే, మీరు అంతా కరెక్ట్ గానే ఉన్నారు అంటూ వెనకాల మరి ఏమైందంటే అని మళ్ళీ మొదలు పెడతారు. They will say whatever you say is right. I agree to whatever your point is right. But then they come and telling, no, but why did you speak like this? కదా. ఎలా వచ్చారండి వీళ్ళు? How did these people come? కదా. మాటలతో ఆయనను చిక్కుపరచవలనని అంటే
వీళ్ళేనా నేను మాట్లాడాలని నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు. They come to catch Jesus in his own words. So these people have the attitude of speaking rashly. ఎలా వచ్చారు అక్కడికి? How do they come? మాటలతో చిక్కు పెట్టాలని వచ్చారు అక్కడికి. To catch hold of Jesus with his own words. ఇంటెన్షన్ ఏముంది, ఉద్దేశం ఏంటి? That was the actual intention. మాటలతో చిక్కు పెట్టి తప్పులు కనిపెట్టాలని వచ్చారు అక్కడ. To find fault at the words of Jesus. అక్కడ వచ్చి ఏమన్నారు, బోధకుడా నువ్వు సత్యవంతుడువు, ఎవ్వరిని లక్ష్య పెట్టవు అని మాకు తెలుసు. And they said, Teacher, we know about that you're true and care about no one. నువ్వు మొహమాటము లేకుండా సత్యమే మాట్లాడతావని కూడా తెలుసు You don't regard the person of man, but teach the way of God in truth. అని చెప్పి ప్రశ్నలు And అడుగుతున్నారు. after that, they were cornering with a question. ఇటువంటి క్యారెక్టర్ ఉందా? Do you have this kind of character? మనసులో ఒకటి పెట్టుకుంటారు, మాట్లాడేది ఇంకొకటి ఉంటది. దేవుడికి తెలియదు అనుకుంటున్నారా? You have something inside, but externally you speak differently. Kada? God does know everything. మీ ఏ మనిషికైతే దేవుడు ఉన్నారన్న ఒక నమ్మకం ఉంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఉండదండి. When a person believes that God is existing and is watching, he will not have this kind of character. ఉండదు కాబట్టి నా వాక్యం ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటది. That is the reason my word is very strict. ఏ విధంగా నువ్వు గౌరవిస్తున్నావు? In what way are you honoring God? చూడండి, ఎహెజ్కేల్ 23 verse 48-49. ఎజెకియల్ 23 verses 48 and 49. ఎహెజ్కేల్ 23వ అధ్యాయము 48, 49 వచనములు. స్త్రీలు అందరూ మీ కామతురతను చొప్పున చేయకూడదని నేర్చుకున్నట్లు మీ కామాతురతను దేశంలో ఉండకుండా మాన్పించదును. నేనే యెహోవానని మీరు తెలుసుకున్నట్లు మీ కామాతురతకు శిక్ష విధింపబడును. విగ్రహములను పూజించిన పాపమును మీరు భరించుదురు. అంతే. అంటే ఇక్కడ కామ ఆతురత అంటే శరీరానికి సంబంధించింది కాదండి. మీ డిజైర్స్, ఇది నాకు కావాలి, నేను అనుకున్నదే జరగాలి, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అది అక్కడికి వెళ్ళాలి, నేనేం చెప్తానో అది మిగతా వాళ్ళు అవుననాలి, ఇవన్నీ కూడా కామాతురతే. Practicing lewdness is nothing to do with the physical body, but it's all about your burning desire, your intention of achieving certain things, and only your opinion should prevail, only your thought should prevail. These are all the practicing lewdness. కానీ నువ్వు సింపుల్ గా ఇందులో ఏముంది అని అనుకుంటావు చూడు, ఆ ఏముంది దాంట్లోనే తప్పకుండా దాని యొక్క శిక్ష నువ్వు అనుభవిస్తావని చెప్పేశారు. You'll be very careless, like, what's the big deal about it? What's nothing wrong in what I'm doing? In fact, that's where the problem lies. కదా, అందుకనేమన్నారు, మీరు అలా ఉండకూడదు, అలా మాట్లాడకూడదు, అలా ఆలోచించకూడదు. That's the reason it has been spoken that you should not think, you should not speak. అలా ఉండకుండా నేను మిమ్మల్ని మాన్పిస్తాను అనుంది. And the Lord said, I will ensure that you will put away to all. నేను యెహోవానని నువ్వు తెలుసుకున్నట్లు నీ కామాతురతకు శిక్ష విధింపబడును. Then you have to repay for your lewdness, and then you shall know that I am the Lord your God. నీ డిజైర్స్, నీ లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ ని నేను మాన్పిస్తా, వాక్యం ద్వారా నేను బయటకు తీసుకొస్తా, కానీ దానికి శిక్షను అనుభవించవలసిందే. అప్పుడే నీకు బుద్ధి వస్తుంది. You have to come out of your lewdness and your wrongful thoughts and desires. Only then you will get. అంటే repayment. నీలో ఉన్న ఆ కామాతురత అనే విగ్రహాన్ని నువ్వు పూజించావు కాబట్టి ఆ పాపముని నువ్వు భరించాలి. నువ్వు సింపుల్ గా ఒక నెగిటివ్ ఆలోచన వచ్చేస్తుంది, ఆ ఏముందిరా అనుకుంటావు, కానీ నువ్వు భరించాలి. అదొక పాపము, ఆ పాపాన్ని నువ్వు భరించాలి. మరలా నువ్వు అంటావు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి నా రక్తం ద్వారా నా పాపాలను కడిగేశారు అని అంటూ లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ తో ఉంటావు, నెగిటివ్ అజంప్షన్స్ ఉంటాయి, ఒకరిని మోసం చేయాలని అనుకుంటావు, అబద్ధం చెప్పాలనుకుంటావు, అన్ని కూడా చెప్పుడు మాటలు వింటావు, అది నమ్మేసేసి 10 మందికి వెళ్ళి చెప్తావు. ఇవన్నీ చేస్తారు కదా, మరి దాన్ని ఏమంటారు? ఏ రక్తం కడుగుద్ది? నీ రక్తంతో కడుక్కోవాలి. ఇంకా You are practicing lewdness, that is, it's become an idol in your life, and then you say all sorts of vain and abominable things. Which blood of Jesus Christ is going to really wash you? You have to wash with your own blood. అంటే నువ్వు ఎన్ని విషయాలలో ప్రతి చిన్న ఆలోచన గాని, నీ హృదయంలో వచ్చే ఆలోచన గాని, ఒక చెప్పుడు మాట గాని, అక్కడ లేనిది ఉన్నట్టు మాట్లాడినా, అక్కడ లేని దానికి స్క్రిప్ట్ రాసి దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయడానికి వెళ్ళినా, ఇవన్నీ కూడా గ్రహింపు, రియలైజేషన్ లేకపోవడం వల్లనే ఈ ప్రవర్తన వచ్చింది. కాబట్టి ఆ ప్రవర్తనకి శిక్ష అనుభవించాలి. అందుకనే మనుషులు ప్రపంచంలో అందరూ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ప్రాబ్లమ్స్ అనుభవిస్తున్నారు. దానికి కారణం వారిలో రియలైజేషన్ లేదు. మీకు నేర్పిస్తున్నా, వాళ్ళకి తెలియదు. There is no realization, there is no understanding the person. That's the reason they have to face the consequences of their sinful nature. They have to face the punishment no matter what. కదా, ఫస్ట్ సారి
పాపము చేయడం అన్నది జరుగుతుంది. The first step is they committed a sin. నువ్వు రియలైజ్ అవ్వకపోతే ఆ పాపము అపరాధానికి నడిపిస్తుంది. If you don't realize, that sin will lead you to trespasses or ఆ అపరాధము కాస్త నిన్ను ఇన్క్విటీకి, దోషానికి నడిపిస్తుంది and then from trespasses and transgressions it leads you to iniquities. కదా. నీ లైఫ్ ని నాశనం చేస్తుంది. ఇది గాని ఈ స్టెప్స్ మీరు మర్చిపోయారని అంటే ఇంక నేనేం చేయలేను. If you forget these steps, it will lead you to eternal death and it will destroy your life. ఇన్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్, నీ చేత్తోనే నువ్వు పాడు చేసుకుంటావు. You will destroy your life with your own hands. అది ఒక ఆలోచన అయినా, నువ్వు తీసుకునే డిసిషన్ గా అయినా, చెప్పుడు మాట వినేటప్పుడు కూడా ఇది వినొచ్చా లేదా అన్నది కూడా నీలో ఉండాలి. It's all your decisions and your thoughts and your way. You need to, even before taking a decision, you should think whether can you take that decision or not. లేదనుకో, తప్పు మీద అధిక తప్పు, తప్పు మీద అధిక తప్పు, తప్పు మీద అధిక తప్పు చేసుకుని నీ జీవితాన్ని నువ్వే నాశనం చేసుకుంటావు. ఎందుకంటే నీ జీవితాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవడం తెలీదు, ఏ మనిషికి ఏ సమాధానం ఇవ్వాలో తెలీదు, ఏ మనిషికి ఎలా నచ్చ చెప్పాలో తెలీదు, నీ సమస్య వినే మనుషులు కూడా నీకు దొరకరు. And you do not know, then you will keep on piling up sins over sins and you do not know how to answer anybody, how to reconcile. You will not able to relate to anything in your life. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. It's your ఈ responsibility to క్యారెక్టర్ find out. నాకు ఏదైనా ఉందా అని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. It's your responsibility to find out if there is any of this kind of character prevailing in you. నువ్వు గ్రహించకపోతే, నువ్వు రియలైజ్ అవ్వకపోతే నీ చేత్తో నువ్వే పాడు చేసుకుంటావు, ఎవరు పాడు చేయరు. If you don't understand, if you don't realize, you are destroying your own life with your own hands. అంతే. ఈ 4 స్టెప్స్ అన్నది చాలా ముఖ్యము. These 4 steps are very important. నీ మాటల విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో నీ తప్పులు నువ్వు రియలైజ్ అవుతున్నావా లేదా? Are you able to realize your mistakes, whether it is your words? ఐ డోంట్ deeds, వాంట్ and ఎనీ connect- జస్టిఫికేషన్. No justifications should be there. నాకు జస్టిఫికేషన్ వద్దు. నీ పెంటతో నాకు సంబంధం లేదు. I have got nothing to do with your manual. నేను నీకు నేర్పించలా. I didn't teach you that. It's your own bringing. చిన్న తప్పు ఎక్కడో ఇశ్రాయేల్ జనాంగము రాజు కావాలన్నారు చూసారా, ఆ రాజు చేసింది ఇప్పుడు వరకు కూడా వెళ్తుంది. A small blunder that Israelites wanted a king, a man to be a king, till now they're able to face that. ఇక్కడ రియలైజేషన్ ఇక్కడ లేదు. And yes means yes, the person is realized. No means no, he is not realized. ఎస్ అంటే రియలైజేషన్ ఉంది అని అంటే నీలో పాప క్షమాపణ ఉంది అని అర్థం. If you are realizing, that means you have got the forgiveness of your sins. ఇక్కడ లేదు అని అనుకుంటే ఈ 4 స్టెప్స్ ఏదైతే చెప్పానో ఇవి 4 మీ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మీ తప్పులు మీరు రియలైజ్ అవ్వరు. అప్పుడు లేరు, ఇంపాసిబుల్. These 4 things are living in your life. That's the reason you're not able to realize your mistake. తప్పులు నువ్వు చేసిన తప్పుల్లో విషయంలో రియలైజ్ అవ్వట్ల, నీ ఆలోచన విషయంలో రియలైజ్ అవ్వట్ల, నీ ప్రవర్తన విషయంలో రియలైజ్ అవ్వట్ల, నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విషయంలో నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్ల. అవ్వకుండా ఆ రియలైజేషన్ లేకుండా ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు 4 స్టెప్స్ పట్టుకొని పాపము, అపరాధము, దోషము ఇవన్నీ పట్టుకుని చర్చికి తిరిగేస్తూ ఉంటావు. You're not realizing, you're not even able to connect that you have done these mistakes through your actions, through your words, through your deeds. But having all these 4, that is sin, transgressions, iniquities, and destructions, you're going to your own respective churches. కదా, ఇవన్నీ పట్టుకుని నువ్వు చర్చికి వెళ్ళిన అవసరం లేదు. ఆ 4 నెత్తి మీద వేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎవరు కాపాడతారు నిన్ను? ఎవరు రక్షిస్తారు? నిన్ను నువ్వే రక్షించుకోలేవు. Having all these 4 upon your head, you don't have any necessity to go to church. Who's going to save you? You cannot save yourself. నీ తప్పులు నువ్వు విషయంలో నువ్వు రియలైజ్ అయ్యే పరిస్థితిలో ఉంటే నీకు పాప క్షమాపణ దొరికింది అని అర్థం. If you are able to realize about your sins and mistakes, that means you receive the forgiveness of your నువ్వు sins. జస్టిఫై చేస్తున్నావు అని అంటే అక్కడ 4 స్టెప్స్ నీ నెత్తి మీద ఉన్నాయి అని అర్థం. But on the other hand, if you're justifying, that means there's 4 steps are there upon you. నువ్వు అయోగ్యంగా దేవుని యొక్క శరీరాన్ని తీసుకుంటున్నావు. ఈ 4 స్టెప్లు పెట్టుకుంటూ దేవుని యొక్క శరీరాన్ని, రక్తాన్ని తీసుకుంటానికి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? మీకు ఎవరిచ్చారు? సాతాను ఇస్తేనే ఆ శక్తి ఉంటది. Who gave you the confidence? Did Satan give you the confidence that having all these 4 sins in your life, you're coming to partake into the communion? కానీ ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు దేవుడు ఏమి ఎదురు చూస్తున్నారో నీకు తెలుసా? Do you know what is God expecting from you from the times beginning till చూడు, now? డ్యూటరానమీ 14:23. Deuteronomy chapter 14 verse 23. ద్వితీయోపదేశకాండము 14వ అధ్యాయము 23వ వచనము. నీ దినముల అన్నిటిలో నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడి నేర్చుకున్నట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకునే స్థలమున ఆయన నీ సన్నిధిని నీ పంటలో గాని, నీ ద్రాక్షారసములో గాని, నీ నూనెలో గాని 10వ వంతును, నీ పశువులలో గాని, గొర్రె మేకలలో గాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను.
అర్థమైందా? అందుకునే మొదటి ఆదివారము మీకు ఇక్కడ దేవుడి వాక్యాన్ని బట్టి సమస్తము జరిగిస్తున్నా. That's the reason, based on the word of God, on the first Sunday, we are partaking of the Holy Communion. జరిగించే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లా. But we're not giving importance to what is నీ being done here. దేవుడైన యెహోవాకు నువ్వు భయపడి నేర్చుకున్నావు. But you are having the fear and reverence towards God, and you're learning. నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకుని స్థలము. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. In the place where He chooses to make His name abide, that's the reason we are doing this. అన్ని చోట్ల స్థలం ఉంటాయి, అందరూ చెప్తారు దేవుడు ఇచ్చారని, కానీ నీ హృదయానికి ఒక్కడే తెలుసు ఎక్కడ ఏ స్థలం ఉంది అని. Only your heart knows what is your place for God. అంతే. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటి, భయపడుట నేర్చుకుంటేనే నువ్వు ఇచ్చే ప్రతి దానికి నీకు ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. భయం లేదనుకో నువ్వు భయపడతావు పాస్టర్స్ ని. You have to learn to fear the Lord your God always. ఈ భయము ఉందా లేదా? Do you have the fear and reverence towards God? నేర్చుకున్నావా? Or did you భయపడటం ఎలా నేర్చుకుంటావు? వాక్యం ద్వారానే దేవుడికి భయపడటం నేర్చుకుంటావు. దేవుడికి భయపడితే నీ మాటల విషయంలో, నీ ఆలోచన విషయంలో, నువ్వు ప్రవర్తించే విషయంలో ప్రతి దానికి నువ్వు భయపడడం అనేది నేర్చుకుంటావు. నీకు దేవుడి భయం లేకపోతే దేనికి భయపడవు. జరిగితే జరగని, కానీ జరగకుండా మాత్రం వదలను. If you don't have the fear of God, you will not be afraid of anything. You will do reckless and wrong things and all. But if you have the fear of God, you'll be very careful in what you're doing. నీలో దేవుని భయము ఉంటేనే దేవుడికి ఒక బలం అన్నది ఉంటుంది God will get strength only when you have the fear of the Lord. కదా. అంటే నాకు ఆహారము ఎవరని చెప్పాను? మీరే. You are the food to God because you're doing the will of God. ఎందుకని? దేవుని చిత్తము జరిగింది జరిగినట్టు, చెప్పింది చెప్పినట్టు జరిగిస్తున్నారు కాబట్టి. Because you are doing the will of God and the plan of God perfectly in your life without any deviations. ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఏం చేశారు? But what did the Israelites do? దేవుడు నోటి నుండి వచ్చు మాటను కూడా వాళ్ళు అవిధేయత చూపించారని మీకు చూపించాను. We saw that the Israelites were totally disobedient to the word that came from God's mouth. దీనినే దేవుని ఆరాధ క్రమము. దేవుడికి ఇలాగా, దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ఇలాగా. వర్షిప్ అనేది నీ టాలెంట్ చూపించడానికి కాదు. వర్షిప్ అనేది దేవుని పరలోకాన్ని కిందకు తీసుకొచ్చేది వర్షిప్ అంటే. Worship is not exhibiting your talent or your performance, but bringing the presence of God from heaven. అక్కడ వాక్యం ఉండాలి, పరిశుద్ధాత్మ ఉండాలి. There the word of God should be there, and the Holy Spirit God also. అంతే. అదే చెప్పాను కదా, ఎంత పెద్ద చర్చ్ అయినా, ఎంత మంది మనుషులున్నా దేవుడు లేకపోతే అది చర్చ్తోనే సమానము, దేవుడి సంఘానికి కాదు. ఎందుకంటే దుష్టుల సంఘం కూడా ఉందని బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది. That is the reason, no matter how big the church is, if Jesus is not there, there is no point in calling that place as a church. కదా. నీకు దేవుడి భయం ఉంటేనే దేవుని ఏ విధంగా ఆరాధించాలా అన్న ఆ ఆరాధ క్రమం నీకు తెలుస్తుంది. ఆ భయం లేకపోతే నీకు నచ్చిన డిజైర్స్, నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు జీవిస్తావు, నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు స్కెచ్ గీసుకుంటావు, నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటావు. When you have the fear of God, you'll know how to worship Him, how to adore Him. Otherwise, you'll write your own script, you'll write your own ideologies, you will operate with your own logical mind. అందుకే అపోస్తలుడు పౌలు అంటాడు, దేవుడి భయం ఉన్నవారు మాత్రమే మెలకువ కలిగి ఉంటారు. And that's the reason Apostle Paul says, those who have the fear of God only will be staying awake లేదనుకో and alert. నిన్ను నిద్రపుస్తారు, శాశ్వతంగా నిద్రపుస్తారు. Otherwise, you will be having a spirit of stupor and you will be Ephesians. sleeping for long. 5:18. Ephesians chapter 5 verse 18. మరియు మద్యంతో మత్తులై ఉండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు, అయితే ఆత్మపూరులై ఉండుడి. అర్థమైందా? And do not be drunk with wine, but in which is dissipation, but be filled with the Spirit. ఆత్మ పూర్ణులు. నేను చెప్తున్నా, ఆత్మ పూర్ణులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడైనా బతుకుతారు. సోదము గొమ్మురోలు కూడా బతుకుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రతుకు ఏంటి, ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, దేవుడు ఏ విధంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు అన్నది ఉండి, నిన్ను ఎరికైన వాడినే అన్నట్టు దేవుడు సాక్ష్యంలో నువ్వు ఉండాలి. లేదనుకో, ఇందాక చెప్పారు కదా, ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను బయటకు తీసుకొచ్చిన నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు నువ్వు అవిధేయత కలిగి ఉన్నావు, ఇలాగే నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాను అని అన్నారు.
And you should be filled with the Spirit, and you should be known by God. Otherwise, you should not have a testimony where God will say, I know you from the day when I brought you out of the land of Egypt till now. I know you how rebellious, stubborn, and hard-hearted you are. కదా That's not the kind of testimony you should have. ఈ శరీరంలో వాక్యం తప్ప ఇంకొకటి ఉండదు. This body has only the word of ఈ God. శరీరంలో ట్రూత్ తప్ప ఇంకొకటి And ఉండదు. only truth prevails in this body. ఎందుకంటే దేవుడి భయం ఉన్న వాళ్ళు దేవుడిని మాత్రమే ముందు పెట్టుకుని వెళ్తారు. Those who have the fear of God will keep God in front. అందుకే ఫ్యూచర్ ని బట్టి మాట్లాడతారు. I'm keeping the future and they're speaking. కాబట్టి నీ అండర్స్టాండింగ్ దేవుడు తీసుకోరు. God will not consider your నువ్వు understanding. ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావా అనేది దేవుడు చూసుకోరు. God will not see how you are receiving also. 1 Thessalonians 5:6. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం. కావున ఇతరుల వలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులము కాకయుందుము. బద్ధకం కూడా ఒక కర్స్ తెలుసా మీకు? Do you know indolence is also a curse? కొంచెము నిద్ర కొంచెము కునుకుపాటు వారి ఇంటి మీద దరిద్రత తాండవిస్తదని బైబిల్లో వాక్యం ఉంది. The Bible very clearly says a little sleep, a little slumber, and that చీమల్ని calamity will చూసి come. నేర్చుకో అని అన్నారు. Learn from the ants. It says. బద్ధకం కూడా శాపమే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Even laziness, lethargy is a curse. బద్ధకం కూడా శాపమే, Laziness is also a దానికి curse. కూడా పనిష్మెంట్ ఉంటది. And for that also there is punishment. ఎందుకు బద్ధకము? దేనికి బద్ధకము? ఏముందని బద్ధకము? What is there to be lazy? ఏం చేసేసారని ఆత్మీయంగా ఉన్నారు? ఆత్మీయంగా ప్రతి మనిషి యొక్క భారం భరిస్తున్నారా? వారి కోసము తాపత్రయపడుతున్నారా? వారిని ఎలాగైనా బయటకు తీసుకురావాలన్న ఆత్రపడుతున్నారా? ఏముందని బద్ధకము? What is so laziness? Are you able to bail out people from their spiritual clutches of the enemy? In what way are you doing it? దేనికి బద్ధకము? ఎక్కడ బద్ధకం ఉంటుందో అక్కడ దరిద్రం ఉంటుంది. Wherever there is laziness, there will be అయిపోయింది. poverty. నాకేమీ అవదాను అనుకో, అంతే, అలాగే బతికేసే. Proverbs chapter 6 verses 10 and 11. Proverbs 24 verses 33 and 34. సామెతలు 24వ అధ్యాయము 33-34 వచనములు. ఇంకా కొంచెము నిద్ర, ఇంకా కొంచెము కునుకుపాటు, పరుండుటకై ఇంకా కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట, వీటి వలన నీకు దరిద్రత పరిగెత్తు వచ్చును, ఆయుధస్తుడు వచ్చినట్లు లేమి నీ మీదకు వచ్చును. అది The same reference you can find in Proverbs chapter 6. ఎలాగో వాక్యం లేదు, Anyways, you don't have the word of కాస్త God. మెలకుగా ఉండొచ్చు కదా. Why don't you be alert even now? కదా, ఎలాగో వాక్యం లేదు, ఎలాగో వాక్యం యొక్క అవగాహన కూడా లేదు You don't have the proper understanding of the word కదా. of God. తెలుసుకోవాలన్న ఆశ అయినా ఉంటే బాగుండేది. At least if you would have had a little bit of desire to know, it will be good. లేకపోవడం వల్ల ఎవరిని పిలుస్తున్నావు నువ్వు? Whom are you calling? ఎవరు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు? Who is coming running? నువ్వు పిలుస్తా వస్తున్నారు. It's coming because you are calling. దేవుడు మెలకుగా ఉండండి అని నేర్పిస్తున్నారు, కానీ నువ్వు పరిగెత్తుకుని వచ్చేటట్టు పిలిపిస్తున్న వాళ్ళని. But God is telling you to be alert, but you are sleeping and you are inviting trouble. ఎహెజ్కేల్ 3:4. ఎజెకియల్ చాప్టర్ 3 verse 4. ఎహెజ్కేలు 3వ అధ్యాయము 4వ వచనము. మరియు ఆయన నాతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, నరపుత్రుడా, నీవు బయలుదేరి ఇశ్రాయేలు యొద్దకు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెప్పుము. నీవు గ్రహింపులేని ఏ మాటలు పలుకు జనుల యొద్దకు కాదు, ఇశ్రాయేలు యొద్దకే నిన్ను పంపుచున్నాను. నీవు గ్రహింపులేని ఏస మాటలు పలుకు అన్ని జనుల యొద్దకు నిన్ను పంపుటలేదు. అట్టి వారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపిన ఎడల వారు నీ మాటలు విందురు. అంతే, కఠినమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళ దగ్గరకు పంపుతున్నాను. బయట వారికి పంపితే వాళ్ళు వింటారు మాట. I'm not sending you to the people of unfamiliar speech and hard language, but if you send it there, they will probably listen. వాక్యం తెలుసు అని వాక్యంలో ఉన్నానన్న డిసెప్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఆత్మను పొందుకున్నాను, వాక్యమే చెప్తుంది వేరొక ఆత్మని. They say, I have received the Spirit, but you have received some of the Spirit. నువ్వు తీసుకునే బాప్తిస్మంలో దేవుడు బాప్తిస్మం అన్నది ఉంటే వేరొక ఆత్మ, వేరొక దేవుడు ఆజ్ఞాపింపని అగ్ని, వేరొక ఆజ్ఞ అన్నది నీలో పని చేయదు. If you are really being baptized by the Holy Spirit and power and God, you will not be operating in another spirit, another fire will not operate in you. మరి పని చేస్తుందంటే ఏ బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు? చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. You need to check what kind of baptism. నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను అంటావు, అక్కడ బూతులు మాట్లాడుతావు. నేను ఆత్మను పొందుకున్నాను అంటావు, చెప్పుడు మాటలు అంటావు. నేను ఆత్మను పొందుకుంటాను అంటావు, జస్టిఫికేషన్ చేసుకుంటావు. నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాను అంటావు, బాప్తిస్మం తీసుకున్నాను అంటావు, వాక్యం తెలుసు అంటావు, ప్రార్థన చేశానని చెప్తావు. చేసేవన్నీ దరిద్ర పనులే. You will say you are baptized, you speak in tongues, you pray, you go on your knees, but you speak
speak bad words, you tell lies, you believe in gossip, you do all sorts of detestable and abominable things. అదే చెప్తున్నా, అక్కడ రియలైజ్ అవ్వాలి అని. There you need to realize. అంతే, ఈ విషయాలు రియలైజ్ అవ్వ. నేను బాప్తిస్మం తీసుకున్న పరలోకానికి కావు, నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళవు, పరలోకానికి వెళ్తావు. You will not go to paradise for sure if you are in deception thinking that అంతే, you're doing good. పాతాళానికి. ఎందుకంటే డిసిషన్స్ నువ్వు తీసుకుంటావు, దేవుడికి అవకాశం ఇవ్వవు. Because you're taking your own decisions, you're not giving chance to God. నెక్స్ట్ Verse 7. అయితే ఇశ్రాయేల్ అందరూ సిగ్గుమాలిన వారును సిగ్గుమాలున వారునై కఠిన హృదయులనై నేను చెప్పిన మాటలు ఆలకింప నొల్లకు ఉన్నారు కనుక నీ మాటలు విననొల్లను. అంతే, అంటే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఎవరిలో ఆ 4 స్టెప్స్ ఉంటాయో వారు మాట వినరు, వాళ్ళు అనుకున్నదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు అనేది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. Those when they don't realize their mistakes, their 4 steps will be there and they will be so stubborn, they will be rebellious. నెక్స్ట్, ఇదిగో వారి ముఖము వలననే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసేదను, వారి నుదురు వలననే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా చేసేదను. నీ నుదురు చెక్కుముకి రాతి కంటే కఠినముగా ఉండు వజ్రము వలె చేసేదను, వారికి భయపడకము. వాళ్ళు ఎన్ని జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చినా, ఎన్ని మాటలున్నా దానికి భయపడవలసిన పని లేదని ప్రవక్తతో చెప్తున్నారు. The Lord is telling to the prophet, you don't నువ్వేం have to be. ఫీల్ అవ్వకు, వాళ్ళు ఎన్ని చేసినా, కఠినంగా మాట్లాడినా. ఎందుకంటే నేను కూడా నిన్ను కఠినంగానే చేసి పంపిస్తున్నా, నువ్వు కనికరం చూపించొద్దు అని అంటున్నాడు. The Lord is saying, I am also making your head also as hard as a flint. You don't have to be worried about them. ఎందుకని? వారు అందరూ తిరుగుబాటు చేయువారైనను వారిని చూచి జడియకము. నెక్స్ట్, మరియు నరపుత్రుడా, చెవియోకి నేను నీతో చెప్పు మాటల అన్నిటినీ చెవులారా విని నీ మనసులో ఉంచుకొని. అంతే, నీ మనసులో ఉంచుకో, దేనికి భయపడొద్దు. ట్రూత్ అన్నది నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎన్ని జస్టిఫికేషన్స్ వచ్చినా కూడా రిసీవ్ చేసుకోవద్దు. When truth is వాళ్ళ there దృష్టిలో inside అది you, ట్రూత్ అనుకున్నారు అనుకో, దేవుడి దృష్టిలో అది రాంగ్ అయ్యిందంటే మాత్రం దే ఆర్ గోయింగ్ టు సో మెనీ కాన్సిక్వెన్సెస్. if you are following the truth, you don't have to be worried. The Lord is telling to the prophet. But if they think, the other people think that whatever they are thinking is the truth, which is not truth, they have to face the consequences యా, from God. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తున్నాను. Now I'm taking you to the next step. నీలో గ్రహింపు లేకపోతే, What will happen if you don't నువ్వు have అనుకునేదే కరెక్ట్ అనుకుంటూ నీలో గ్రహింపు లేకపోతే, if you are not having the proper realization and you దేవుడికి think that ఎప్పుడు you are ఏమి always right? జ్ఞాపకం వస్తుంది? What will God remember about you as? ఏం జ్ఞాపకం వస్తుంది? What will God remember you as? జెర్మియా 44:21. జెర్మియా 44:21. 44వ అధ్యాయము 21వ వచనము. యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ పితరులను మీ రాజులను మీ అధిపతులను దేశ ప్రజలను ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా జ్ఞాపకము చేసుకొనలేదా? అదే కదా ఆయన మనస్సునకు వచ్చెను. అదే కదా నా మనసుకు వస్తది. Did not the Lord remember them and did it not come into his mind? కదా, నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తావో, నువ్వు ఏమి చేస్తావో, నువ్వు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తావో, అంటే యూదా పట్టణంలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ పితరులను, అంటే ఆ కాలంలో ఉన్న మీ తాతలు ముత్తాతలు చేసిన ఆ ప్రాబ్లం అంతా ఇప్పటికీ అదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తో మీరు ఉన్నారు అని అర్థము. You are living with the same characteristics that your forefathers had, your ancestors had. కదా, నీ డిజైర్స్ కి నువ్వు ధూపం వేసావు. You are burning incense to your desires. కదా, దేవుడు మాటని పక్కన పెట్టి నీ సొంతంగా వెళ్ళావు. You rejected the word of God and went with your own thoughts. మరి నీ ప్రవర్తనే కదా, ఇదే కదా ఆయనకు మనసుకు వస్తది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? దేవుడికి పాతవు కదా మళ్ళీ ఎందుకు తీస్తున్నారు అని అనుకుంటారు. God will remember your own character, but many people ask, why are you remembering the నువ్వు things of ఒక the past? తప్పు చేసి ఆ తప్పులో నీకు రియలైజేషన్ లేకపోతే మొత్తము కూడా దేవుడికి జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఆ వాక్యం ఎక్కడుంది? If you're not able to realize and that particular mistake, God will remember all the sins. 99 మంచి పనులు చేసి ఒక్క చెడ్డ పని చేసావంటే ఒక్క చెడ్డ పనిని బట్టి 99 మంచి పనులు కొట్టివేయబడతాయి. అలాగే 99 మంచి పనులు చెడ్డ పనులు చేసి ఒక్క మంచి పని రియలైజేషన్ లోకి నువ్వు వచ్చావంటే ఆ ఒక్క రియలైజేషన్ బట్టి 99 నీ పాపాలు, అపరాధాలు, దోషాలు క్షమించబడతాయి. It is written in the book of Ezekiel 18, if you do 99 good things and do one evil thing, God will remove all the 99 things and remember that one evil thing. And Ante. likewise, it's the other way around also. నీకు జ్ఞాపకం వచ్చేది వేరే. అది నీకు సాతాను ఏమంటాడు, నాకు జ్ఞాపకం ఉంది, నాకు వాక్యం తెలుసు, మరి నాకు తెలుసు, నేను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటానన్నావు అనుకో, మరి ఎవరితో పోరాడుతున్నావు, ఎవరితో తలబడుతున్నావు అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. This is what has been mentioned about the righteous person turning away. ఇదే కదా ఆయన మనసుకు వచ్చెను. 23rd verse. 23వ వచనం. జెర్మియా 44:23.
యెహోవా మాట వినక ఆయన ధర్మశాస్త్రమును బట్టి కట్టడలను బట్టి ఆయన తనకు సాక్షార్థముగా ఇచ్చిన ఆజ్ఞను బట్టి నడవక మీరు ధూపము వేయుచు అంతే. నీ డిజైర్స్ ఏంటి? అక్కర్లేని చాటింగ్లు చేసుకోవడం, ఫోన్లు చేసి ముచ్చట్లు ముసలం ముచ్చట్లు పెట్టుకోవడము, అక్కర్లేని మాటలన్నీ మాట్లాడుకోవడము, ఓకే, డబుల్ మీనింగ్స్ మాట్లాడుకుని పక్క నవ్వడము, అక్కర్లేని దాంతో స్పెండ్ చేయడము, చెప్పుడు మాటలు వినడము, ఆ చెప్పుడు మాటలు విని ఒక 30 నిమిషాలు కూర్చుని ఆలోచించడం, ఇవన్నీ టైం వేస్టే కదా. నాకైతే టైం వేస్టే. Your desires are this unwanted chatting and lewd jokes and passing comments and laughing over it. All these are waste of time. కాబట్టి నేనిప్పుడు చెప్పాక కూడా అది నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు అనంటే నువ్వు దేవుడి మాటని ఇప్పుడే కాదు, ఏ తరంలోనూ ఏ యుగంలో కూడా నువ్వు వినలేవు. If you are not obeying now, you can never ever listen to the word of God, never be obedient. మీరు ధూపము వేయిచు యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసితిరి కనుకనే నేడు ఉన్నట్లుగా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను. అర్థమైందా? Because you have burned incense and because you have sinned against మాట the Lord. వినకపోవడం వలన జరిగింది. అనుభవ జ్ఞానం కావాలంటే టెస్ట్ మీ. You brought this calamity upon yourself as has happened to you as this day. If you don't believe, test me. 24. 24వ వచనం. మరియు ఇర్మియా ప్రజల అందరినీ స్త్రీలందరినీ చూచి వారితో ఇట్లనెను, ఐగుప్తులోనున్న సమస్తమైన యూదులారా యెహోవా మాట వినుడి. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకు అధిపతినగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఆకాశరానికి ధూపము వేయుదుమనియు ఆమెకు పానార్పములు అర్పింతుమనియు మేము మొక్కుకొనిన మొక్కుబళ్ళు నిశ్చయముగా నెరవేర్చుదుమనియు మీరును మీ భార్యలను మీ నోటితో పలికి మీ చేతులతో నెరవేర్చుచున్నారే. అర్థమైందా? నేను వాక్యము ఈ టైంకి చెయ్యమంటే చెయ్యట్లేదు, కానీ మిగతావన్నీ జరిగిస్తున్నారు. అంటే నువ్వు దేని మొక్కుతున్నావు? When I'm telling you to do the analysis and post a group analysis, you're not able to do it in time. But for other things, you're giving importance to. Whom are you believing and obeying? నీ క్యారెక్టర్ ఇందులో ఉంది. Your character is in your mobile phone. నీ క్యారెక్టర్ ఎందులో ఉంది? Where is your character? ఇందులో ఉంది. It's in your mobile phone. దట్స్ యువర్ బిహేవియర్. ఎందుకంటే నువ్వు దీనికి ప్రాణం పోసావు. Because you gave life to this. ఇక్కడ ఆకాశరానికి ధూపము వేయచ్చు ఆమెకు పానార్పణము అర్పింతుమని మేము మొక్కుకున్న మొక్కుబళ్ళనన్నీ నిశ్చయంగా నెరవేర్చుదమనియు మీరును మీ భార్యలను మీ నోటితో పలికి మీ చేతిలో నెరవేర్చుచున్నారే. నిజముగానే మీ మొక్కుబళ్ళు మీరు మొక్కుదురు, నిజముగానే మీ మొక్కులను మీరు నెరవేర్తురు. ఎవరికి కనికరం చూపించాలో వారికే కనికరం దొరుకుతుంది, ఎవరికి కఠినం చూపించాలో వారికే కఠినం దొరుకుతుంది. అందుకనే ఫెరో కఠినమైన మనస్తత్వంతోనే ఉండిపోయాడు. To whose heart has to be hardened, his heart will be hardened, and to whom mercy and compassion should be దేవుడు shown, ముందుగానే will be shown చెప్పేశాడు the కదా same. అనకండి. Don't tell God had foretold this. మీకు బుద్ధి రావడానికి చూపించారు అది. God has told that as an example so that you don't అలా follow that ఉండటం example. వల్లే మోషేని ఈ రోజు చూడగలుగుతున్నారు That's the reason you're able to see Moses. కదా. లేదనుకో, ఇదిగో వారును వారి పితరుల వారి నేటి వరకు నా మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారన్న దేవుడు మాటని మీరు నిజం చేయాల్సి వస్తుంది. Otherwise, you have to prove this word in your life, saying that you and your fathers have transgressed against God to this very day. కదా. దేవుడి వాక్యం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫోకస్ ఉండదు అందరికి. When it comes to the word of God, they don't want to focus. మిగతా అన్ని విషయాల్లో ఫోకస్ పెట్టుకుని మరీ చేస్తారు. ఈ టైంకి వీళ్ళతో మాట్లాడాలి, ఆ టైంతో వాళ్ళతో మాట్లాడాలని మాత్రం ఫోకస్ ఉంటది. But the focus is there in all unwanted things that I have to do this. కదా. నిజముగానే యథార్థంగా ఫోకస్ పెట్టుకుని మరీ చేస్తారు దేవుడికి ఇష్టం లేని పనులు. They will do all the things which God is not pleased at. కదా. రియలైజేషన్ లేని వాళ్ళకే ఈ భాష అర్థమవుతుంది. People who don't realize only can understand what I'm జెర్మియా 44:17. ఇర్మియా 44వ అధ్యాయము 17వ వచనం. జెర్మియా 44:17. మేము నీతో చెప్పిన సంగతుల అన్నిటినీ నిశ్చయముగా నెరవేర్చబోచున్నాము. మేమును మా పితరులను మా రాజులను మా అధిపతులను యూదా పట్టణములోను యెరూషలేము వీధులలోను చేసినట్లే ఆకాశరానికి ధూపము వేయదుము, ఆమెకు పానార్పములు అర్పింతుము. ఏలయనగా మేము అలాగు చేసినప్పుడు మాకు ఆహారం సమృద్ధిగా దొరికెను, మేము క్షేమముగానే ఉంటిమి, ఏ కీడును మాకు కలగలేదు. అది ప్రవక్తతో చెప్తున్నారు, మేం బానే ఉన్నామే, ఏమీ అవ్వలేదే. They're telling to the prophet. అవగాహన లేని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు.
The people who lack understanding and realization, they'll say everything was going on well when మేం you were blessing the బాగానే queen of Sheba. ఉన్నామే. We're doing good. 18th వర్స్ చూడండి. 18వ వచనం. మేము ఆకాశరానికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పములు అర్పింపకయు మానినప్పటి నుండి సమస్తమును మాకు తక్కువైనది. మేము ఖడ్గము చేతును క్షామం చేతును క్షీణించుచున్నాము. అది వాళ్ళు చేసే చెత్త పనులకి క్షీణించుతున్నారు కానీ దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాము అన్న ఆ పశ్చాత్తాపం అక్కడ లేదు చూడండి. అంటే రియలైజేషన్ లేదు అక్కడ. There's no realization or repentance that they have forsaken the living God. In fact, they were brooding that they are not worshipping the Queen of Heaven. 9th వర్స్. 9వ వచనం, వర్స్ 9. వారు యూదా దేశములోను యెరూషలేము వీధులలోను జరిగించిన క్రియలను అనగా మీ పితరులు చేసిన చెడుతనము అంటే మీ యాన్సిస్టర్స్ చెప్తాం కదా, మీ తాతలాగా ఉన్నావు, మీ వాళ్ళలాగా ఉన్నావని, దాన్నే పితరులు అంటే. Your ancestors, these are all talking about the ancestors. యూదా రాజులు చేసిన చెడుతనమును, వారి భార్యలు చేసిన చెడుతనమును, మీ మట్టుకు మీరు చేసిన చెడుతనమును, మీ భార్యలు చేసిన చెడుతనమును మర్చిపోతిరా? మర్చిపోతారా? ఏమేమి చేశారో అవన్నీ మర్చిపోయారా మీరు అని ప్రవక్త చెప్తున్నాడు. దేవుడికి అన్ని గుర్తున్నాయి, నువ్వు మర్చిపోయామో నీకు గుర్తు చేస్తున్నాము అని అంటున్నారు. నువ్వు నిన్ను ఏ విషయంలో దేవుడు బయటకు తెచ్చారో ఆ విషయంలో నీకు కృతజ్ఞత లేదు అని అంటే నీలో రియలైజేషన్ ఉండదు. నీలో రియలైజేషన్ లేదు అని అంటే పాపక్షమాపణ ఉండదు. నీలో పాపక్షమాపణ లేదు అని అంటే నువ్వు ఆ 4 స్టెప్స్ లో ఉంటావు. నీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రతి పాపము నీ నెత్తి మీదే ఉంటది. If you don't recollect as to how God bailed you out of all the clutches of your enemy and how God gave you breakthroughs, then there will not be proper realization. If there is no proper realization, there will be proper repentance will not be there. If there is no proper repentance, there will not be any forgiveness of your sins. Therefore, all these 4 things, sins, transgressions, iniquities, and calamities will be upon your head. నిన్న చెప్పాను, దాని కంటిన్యూషన్ రియలైజేషన్. Whatever I told yesterday about realization is the ఆ continuation. గ్రహింపు ఉంటే బయటకు వస్తావు, గ్రహింపు లేకపోతే 4 స్టెప్లు పట్టుకుని వెళ్తావు. If you understand, you will come out ఆకాశం of it. భూమి గతించిన నేను పలికిన మాటలు మాత్రం ఎప్పుడు గతించవు. If you understand, then there will be proper understanding, then there will be good realization. 10th Heaven and verse. earth may pass away, but the word spoken will not pass away. వర్స్ 10, 10వ వచనం. నేటి వరకు వారు దీన మనసు ధరింపుకున్నారు, భయము నొందుకున్నారు. నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధర్మశాస్త్రమునైనను కట్టడలనైనను అనుసరింపకయున్నారు. అంతే. ఎందుకంటే దీన మనస్సు అన్నది వాళ్ళకు ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మనస్సు ఉంటది కాబట్టి, They don't వాళ్ళ have- స్వభావం ఉంటది, వాళ్ళ గుణాలు వాళ్ళ లక్షణాలను హైలైట్ చేసుకుంటారు. They don't have humbleness. They want to highlight their own character and their own attitude. భయం కూడా ఉండదు వాళ్ళకి. భయం లేకపోతేనే ఎన్ని మాటలైనా మాట్లాడతారు. They don't have the fear of the Lord God also in their minds. ఎందుకంటే దానికి కారణము మీ పితరులకును నియమించిన ధర్మశాస్త్రమునైనను కట్టలనైనను అనుసరించలేదు. వాక్యము సరిగా వినలేదు. Because they did పైనట్టు not, విన్నారు, వాక్యం వినలేదు. వాక్యం నీ హృదయంలో లేదు. they didn't hear the word of God because superficially they heard the word of God. They నువ్వు did not ఎంత listen. వాక్యము విన్నావా కాదు, ఆ వాక్యము ఎంతగా నీ జీవితంలో పని చేస్తుంది అన్న దానికే నాకు లెక్క ఉంటుంది. అప్పటి వరకు నువ్వు నాకు అప్పున్నట్టే. It's not how much of the word you remember, it's how much of the word you put it in practice. Till such time you are indebted to God. కదా. జెరమియా 14 verse 10 and 11. జెరమియా చాప్టర్ 14 వర్సెస్ 10 and 11. ఇర్మియా 14వ అధ్యాయము 10, 11 వచనములు. యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాటలు సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఈ జనులు తమ కాళ్ళకు అడ్డము లేకుండా తిరుగులాడుటకు ఇచ్చగలవారు గనుక. అంతే. వాళ్ళ కాళ్ళకి అడ్డం ఉండొద్దు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటే అది చెయ్యాలి, వాళ్ళు ఏది అడుగుతే అది ఓకే చేసేయాలి, వాళ్ళు అనుకున్నది మనం వినాలి, వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఎలా చేయాలి. కానీ వాళ్ళకి ఏ బాధ దుఃఖము రాకూడదు, అడ్డుగా ఏమి ఉండొద్దు. They don't want any restraint to their feet. They don't want any stumbling blocks. అటువంటి వారిని నేను అంగీకరించను. God simply says, do not accept them. అదే వాక్యం చెప్తుంది. లిఖించుబోతో That's what the word says. అడ్డము లేకుండా తిరుగులాడుటకు ఇచ్చగలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు. ఇప్పుడు ఆయన వారి అక్రమమును జ్ఞాపకము చేసుకుని అది నువ్వు చేసినవన్నీ కూడా మరలా జ్ఞాపకం వస్తాయి. ఎందుకని నీలో రియలైజేషన్ లేదు, క్షమాపణ లేదు, విడుదల లేదు కాబట్టి. And because there is no realization, no repentance, God will remember their iniquity now. గుర్తుకు రావడము వారి పాపమును బట్టి వారిని శిక్షించును అని ఉంది.
and God will punish them according to their sins by remembering their iniquity now. ఇంకొక బంపర్ ఆఫర్ ఉంది వాళ్ళకి. 11th verse చూడండి. There's another bumper offer for them. 11వ వచనం, మరియు యెహోవా నాతో ఇట్లా నేను వారికి మేలు కలుగునట్లు ఈ ప్రజల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయకుము. అర్థమైందా? Oh. ఇది ఎవరికి తెలియదు. ఫస్ట్ గారు ప్రార్థన చేయండి అంటే చేపెట్టి చేస్తారు, కానీ దేవుడు విన్నారా లేదో కూడా తెలియదు. పాపం బయటికి వెళ్ళి పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేశారు అంతవరకే, కానీ దేవుడు విన్నారా, నీ ప్రేయర్ విన్నారా అన్నది రియలైజేషన్ లేదు. They do not know verse 11, and then they'll say to the pastor, please pray, and pastor will pray, but they don't even realize whether God has heard their prayer or not. నీలో రియలైజేషన్ ఉంటే 24 గంటలు విజ్ఞాపన చేసేవాడు నీకు దొరుకుతాడు. If you realize this properly, then you have somebody who intercedes for you 24/7. ఉన్నాడు, నీ కొరకు చేస్తున్నాడు, కానీ ఎవరి హృదయంలో పశ్చాత్తాపం ఉందో వారికి మాత్రమే ఆ ప్రేయర్ వెళ్తుంది. పశ్చాత్తాపం లేని వారికి ఆ రాయి అడ్డుగా ఉంటుంది. And those who are really realizing and repenting, for sure blessings will come into their life. Otherwise there will be a stumbling stone in their path. కదా, వారికి కావాల్సింది వారికి వారు అనుకున్నది, వారు పలికినది అదే కరెక్ట్ అని వాళ్ళు అనేసుకుంటున్నారు. They think whatever they speak is right. కష్టం వచ్చాక ఏమంటారు చెప్పనా? But when the difficulty strikes, what they will say? ఐజయా 64 verse 9. ఐజియా 64 verse 9, యెషయా 64వ అధ్యాయము 9వ వచనము, యెహోవా అత్యధికముగా కోపపడకుము, మేము చేసిన దోషమును నిత్యము జ్ఞాపకము చేసుకొనకము, చిత్తగించుము, చూడుము, దయచేయము, మేము అందరము నీ ప్రజలమే కదా. మరి ఆకాశరాణి పిండి వంటలు అన్నావు, But then you దాన్ని said about the queen of heaven. మొక్కుతున్నానన్నావు, వాళ్ళు చెప్పిందే వింటానన్నావు, You said queen నీ of సొంత heaven. ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయి మరి దానికేమంటాం? You went with your own thoughts. You said you will only obey them. Then why are you pleading now? కష్టం వచ్చేసరికి ఇది When you are having difficulties, you will say, Lord, have కదా. mercy. దేవుడికున్న క్యారెక్టర్ తో ఆడుకుందాం అనుకుంటారు కదా. People want ఆయన to play with అగ్ని God's వంటి character. వాడు, బండలు పగలు కొట్టే సుత్తి వంటి వాడు అని కొద్ది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. You should also remember that God's word is like a hammer and it's like a consuming fire. Psalm 79 verse 8. Psalm 79 verse 8, కీర్తనలు 79వ అధ్యాయము 8వ వచనం, మేము బహుగా కృంగియున్నాము, మా పూర్వుల దోషములు జ్ఞాపకము చేసుకొని నీవు మా మీద కోపముగా ఉండకము. అది అర్థమైందా? This is all. 4th generational curse ఇప్పుడు భూమి మీద మనుషుల్ని పరిపాలిస్తుంది. అది నాకు తప్ప ఎవ్వరికి తెలియదు. 4th generation curse is ruling and reigning over people's lives, and I know this and I'm warning you about this. చెప్పగలుగుతారు అంతే, బయటికి తీసుకురావడం వాళ్ళకి తెలియదు. People can say, but they do not know how to come out of it. ఆ 4th generational curse ఇప్పుడు మీకు అన్నిటికీ వాక్యాలు చూపించితే I showed you all the references. మేము బహుగా కృంగి ఉన్నాము, దానికి కారణము వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు చేసే ఆ ప్రవర్తన కూడా వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి. For we have been brought very low. It's purely because of what their మా ancestors have done. పూర్వుల దోషములు జ్ఞాపకము చేసుకుని నీవు మా మీద కోపంగా ఉండకము అని అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి మా మీదకి వచ్చింది, అవి జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దు అంటున్నారే కానీ నేను చేసిన పాపం జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దని అనట్లేదు ఇక్కడ. Here they're telling, don't remember the iniquities and the things rendered by my forefathers. Instead, they are supposed to say whatever they have done, but they didn't say that. అంతే. ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి మహోన్నతుడు సర్వాధికారి అబ్రహాం జీవితంలో చేయలేదా, దావీదు జీవితంలో చేయలేదా, యాకోబు జీవితంలో చేయలేదా, నీ జీవితంలో కూడా చేస్తా నీలో పశ్చాత్తాపం ఉంటే. But when problem strikes, you immediately says, God of Abraham, you're Almighty God. You did it to Abraham, you did it to David, you did it to Moses. Will you not do it in my life? Yes, God is willing to do in your life, provided you repent and మరి realize. వాళ్ళు ఇంత పశ్చాత్తాపంతో వచ్చారు కదా, మరి దేవుడు ఏమంటున్నారో కూడా తెలియాలి కదా. ఆమోస్ 8:7 చూడండి. Let's see what God replies when these people had come. తెలియాలి కదా. ఫస్ట్ ఏమన్నారు? మేము చెప్పినట్టే చేస్తాం, మాకు ఇష్టంగానే ఉంటాం, మేము ఆకాశరానికే మొక్కుతాం, నేను ఇలాగే ఉంటా, నేను అలాగే ఉంటా, నా ఇష్టంగా ఉంటా అని వెళ్ళారు. First they అంతా said- అయిపోయాక మేము మీ ప్రజలం కదా అని అంటున్నారు. First they said, we will go and bow and make vows to the Queen of Heaven, and everything was fine when we were worshipping. Then when they had problems, they said, you are great, we will bow down to you, have mercy ముందు upon me. చెప్పినప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. They neglect in the first instance itself. మీరు ఏం చెప్తే అదే అంటారు, చెప్పినప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, ప్రాబ్లం వచ్చాక నువ్వే చూసుకో అంటారు. They'll say, whatever you say, we'll obey Lord, and then they will not obey, they will go in your own way. When problem strikes, they'll say, God, you take care of it. లిఖించు
ఆమోస్ 8వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Amos chapter 8 verse 7. యాకోబు యొక్క అతియాస్పదము తోడని యెహోవా ప్రమాణము చేయునది ఏమనగా, వారి క్రియలను నేను ఎన్నడూను మరువను. బీ కేర్ఫుల్. మీరు చేసే క్రియలు దేవుడు మర్చిపోలేకపోతున్నాను అని అనేస్తున్నారు. అందుకే రియలైజ్ అయ్యి క్షమాపణ నుండి బయటికి రాని చెప్పడానికి కారణము, క్షమించే మనసు నాకు లేదని దేవుడు నీకు చెప్పకూడదు. Lord should not look at you and say, I'm not able to forget any of your work. వాళ్ళు చేసిందే నా మనసులో ఉండిపోయిందని దేవుడు నీకు చెప్పకూడదు. God should not remember and say, I remember all the detestable things నేను I've done. ప్రమాణం చేయించినది ఏమనగా, వారి క్రియలను నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఈ స్థితిలో ఉన్నారో, ఈ భూమి మీద ఏ లైఫ్ ఎట్లాగా ఏ విధంగా నీ లైఫ్ వెళ్తాదో కూడా తెలియదు. ఏ నిచ్చెన ఎక్కుతుందో కూడా నీకు తెలియదు. And Lord- ఎక్కుతుందో మింగేస్తుందో. And I do not know if the Lord has sown and telling that this is what you people have done, and they'll never forget it. Is a ladder making you climb up, climb down. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నువ్వు చేసినవన్నీ ఏమవుతుంది? చూడు 10th verse. What will happen to all the things that you have done? 10వ వచనం. మీ పండుగ దినములను దుఃఖ దినములుగాను. అంతే. తెలియదు కదా వాళ్ళకు కూడా, పండుగలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఏమంటున్నారు? నువ్వు ఈ విధంగా ఉన్నావు కాబట్టి నీ పండుగ దినములు దుఃఖ దినములుగా మారుస్తానని చెప్తున్నారు. And నెక్స్ట్. since you do not change, God says, I will turn your feast into mourning. మీ పాటలను ప్రలాపములుగాను మార్చుదును. అంతే. ఎంత వర్షిప్ చేసినా కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు. I will change your songs into lamentations. No matter how much you worship, it's of no use. నీలో రియలైజేషన్ లేకపోతే నువ్వు వర్షిప్ చేసిన, వాక్యం అనుకున్న, దేవుడని పలికినా కూడా దేవుడు ఏమంటున్నారు? నీ క్రియలు నేను క్షమించను. నువ్వు చెప్పినవన్నీ నేను మనసులో పెట్టుకున్నాను, నీ పాపములు నేను క్షమించలేదు అని The చెప్పేస్తాను. Lord is telling, I am remembering all the sins rendered by you. I can never forget any of your works, and I will never forgive you, says the Lord. 11th verse. 11వ వచనం. రాబో దినములందు దేశములో నేను క్షామము పుట్టింతును, అది అన్నపానములు లేకపోవడం చేత కలుగు క్షామము కాక, యెహోవా మాటను వినకపోవటం వలన కలుగు క్షామముగా ఉండును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. అంతే. దేవుడు మాట వినకపోవటం వలన వచ్చింది క్షామము. The నువ్వు famine ఎంత is- సంపాదిస్తున్నావని కాదు, నువ్వు సంపాదిస్తూ ఉంటావు, నీ జేబుకు చిల్లు పెట్టగలుగుతారు దేవుడు. This is the kind of famine that God is sending, not about famine of bread or thirst for water, but not hearing the word of God. Okay. You might earn more, but there will be holes in your pocket. డోంట్ అండర్ఎస్టిమేట్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, అండర్ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మనుషులు భూమి మీద ఉన్నారు, దేవుడు భూమి మీద ఉండగలడు, పరలోకంలో కూడా ఉండగలడు, ఏదైనా చేయగలుగుతారు. Man can be only on earth, but God, heaven is his throne, earth is his footstool. He can be anywhere. It's his wish. హోషేయ 7:2. హోషేయ చాప్టర్ 7 verse 2. హోషేయ 7వ అధ్యాయము 2వ వచనము. తమ క్రియల చేత వారు చిక్కబడి ఉన్నను, అవి నా సుముఖముననే జరిగినను, మన చెడుతనము ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకొనడని తమలో తాము అనుకొందురు. అది అంటే ఇప్పుడు అనుకుంటారు, చూడు నేను రక్షణలో ఉన్నాను, బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను, ఆత్మను పొందుకున్నాను, నేను దశమ భాగం ఇస్తున్నాను, నేను దేవుడి సేవకు చేస్తున్నాను, చెప్పులు లేకుండా స్వార్థ సేవ చేస్తున్నాను అనుకుంటూ, ఇదిగో ఇదే తమ క్రియల చేత వారు చిక్కుబడినను, వారి సమస్యల్లో ఉన్నా కూడా అవి నా సమ్ముఖముననే జరిగినను. దేవుడు అన్నారు, నా కంటి ముందు వాళ్ళు అవిధేయత చూపిస్తున్నారు, నా కంటి ముందు వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు. నేను చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? నాకేమీ అవ్వదని అనుకుంటున్నారు. When the Lord is telling emphatically that the people are sinning right under the eyes of God, these people are so brash, telling that nothing happens, no wrong, nothing will happen to us. ఈ జ్ఞాపకం ఎక్కడి దాకా వెళ్తుంది? Where will this remembrance go to? రెవల్యూషన్ 18:5. రెవల్యూషన్ 18 verse 5. ప్రకటన గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 5వ వచనము. దాని పాపములు ఆకాశం అంటుచున్నవి, దాని నేరములను దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకొని ఉన్నాడు. చూసావా? అంటే నేను చెప్పాను కదా 4 steps. ఒక్కొక్క స్టెప్ లో కూడా రియలైజేషన్, అక్కడ మీరు రాయండి తర్వాత. Right of the 4 steps. ఆ రియలైజేషన్ కింద ఎస్ అని ఉంది. నేను రియలైజేషన్ లో ఉన్నాను అని ఒక మనిషి వస్తే ఆ మనిషి జీవితము పాప క్షమాపణ పొందుకునే జీవితం ఉంటది. When a man realizes his sins and mistake, when he says, yes, I did this, then he will receive the forgiveness and he'll have the blessings. నీలో రియలైజేషన్ లేదని కన్ఫర్మ్ అయిందంటే ఆ 4 steps ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాక్యాన్ని బట్టి రియలైజ్ అయ్యేవంటే పాప క్షమాపణ పొందుకుంటావు. But if you're not realizing your mistakes and you're still adamant, then the 4 steps will be there upon your life. లేదనుకో ఆకాశాన్ని అంటుద్ది Otherwise, it will reach out to heavens. కదా. ఏముంది వాక్యం? మరలా చదవండి. రెవల్యూషన్ 18 verse 5. దాని పాపములు ఆకాశం అంటుచున్నవి,
దాని నేరములను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఉన్నాడు. అంటే ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా మనసుకు తెచ్చుకున్నది, ఆ క్రియలు జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నవి, సమస్తము నువ్వు చేసిన ప్రతిదీ జ్ఞాపకం ఉంటది. Therefore, God will remember every iniquities, every sin, because it's reached to heaven. Revelation 16:19. రెవల్యూషన్ 16:19 ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 19వ వచనం. ప్రసిద్ధమైన మహాపట్టణము 3 భాగములాయెను, అన్యజనుల పట్టణములు కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగ్రతయను మద్యము గల పాత్రను మహా బబులోనుకు ఇయ్యవలెనని దానిని దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకం చేసిరి. జ్ఞాపకము చేసిరి, దేవుని సముఖమునే వాళ్ళు ఈ తప్పులు చేశారు, ఈ విధంగా మాట్లాడారు, ఈ విధంగా ప్రవర్తించారని సమస్తము జ్ఞాపకం చేస్తాయి. And the great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Jeremiah 44:26. జెర్మియా చాప్టర్ 44:26. ఇర్మియా 44వ అధ్యాయము 26వ వచనము. కాబట్టి ఐగుప్తులో నివసించు సమస్తమైన యూదాలారా యెహోవా మాట వినుడి. యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ప్రభువగు యెహోవా అను నేను నా జీవముతోడు ప్రమాణము చేయుచు ఐగుప్తులో నివసించు యూదులలో ఎవరను ఇక మీదట నా నామము నోట పలకరని నా ఘనమైన నామము తోడు నేను ప్రమాణము చేయుచున్నాను. ఏమన్నారు తెలుసా? రియలైజేషన్ అనేది ఒక మనిషి మీద లేనప్పుడు నువ్వు ఎంత పేరు పట్టి పిలిచినా కూడా ఆయన అంటున్నారు ఏమని, నా నామము నోట పలకరని అనుంది. నా నామము నోట పలకరు అంటే ఏంటంటే నీకు ఎప్పటికీ వాక్యం గుర్తుకు రాదు. నీ ఆలోచన, నీ అజంప్షన్, నీ మిస్అండర్స్టాండింగ్, నీ సొంత ఆలోచనతోనే నువ్వు వెళ్తావు. నీకు దేవుడు గుర్తుకు రారు, దేవుడు మాట గుర్తుకు రారు, దేవుని స్వరాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తించలేవు. When there is no realization in you, you cannot remember the name of God, you cannot remember the word of God, you cannot remember anything. No voice of God can be heard. ఏమన్నారు? ఐగుప్తులో నివసించి యూదులు అంటే ఇంకా నీ బలహీనతలోను, నీ ప్రాచీన జీవితంలోను, నీ డిజైర్స్ లోను, నువ్వే సొంత డిసిషన్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవడంలోను, ఇవన్నీ కూడా ఐగుప్తుతో సమానం. దాని నుండి ఇక్కడ బయటకు తీసుకొచ్చింది దేవుడు. God bailed you out from the land of Egypt, and you are going back to the land of Egypt because of your way you talk, you speak and behave. అందుకే ప్రవక్తను పంపించింది. That is the reason why the prophet was sent. Isaiah 6:8. ఐజియా 6:8. ఏషియా 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఐజియా చాప్టర్ 6:8. అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదను, మా నిమిత్తము ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవీయగా వింటిని. అంతట నేను చిత్తగించుము, నేనున్నాను, నన్ను పంపమనగా. వాక్యము నీకు చెప్పేటప్పుడు నా హృదయంలో ఏముందా అన్నది నువ్వు గ్రహించావనుకో, అప్పుడు నువ్వు రియలైజేషన్కి వచ్చి నేనున్నాను అని పలుకుతావు. నువ్వు When you realize, నేనుంటా, when the నేను word, నిలబడతా, నేను చేస్తా, నేను ఉంటాను, నేను మీరేం చెప్తే వింటాను అని నిలబడగలుగుతావు. ఇక్కడ యేషయా ప్రవక్త అదే చేసినాడు. when you realize after hearing the word of God, you will boldly come and say, Lord, here I am, I will stand for you. Because నువ్వు వెళ్ళు ఐజయానన్లా, ఎవరున్నారు అని అడుగుతున్నప్పుడు నేనుంటానయ్యా అని విని, దేవుడు చెప్పిన మాట విని నిలబడ్డాడు. ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాక్యము విని నీలో రియలైజేషన్ ఉంటే నేను ఉంటా అని పలుకుతావు. లేదనుకో ఇలాంటివి ఎన్ని వినలేదు అంటావు. God did not tell Isaiah to go, but when God was telling this to Isaiah, Isaiah himself said, here I am, Lord, send me. And if you also hear the word of God, you will also say, here I am, because of your realization. ఇదే నీ స్థలము, ఇదే నీ స్థానము. This is your place and this is your position. ఈ విధంగా నిలబడే స్థానము నీది. This is the kind of position that you have to stand. జెర్మియా 1:7. జెర్మియా చాప్టర్ 1:7. ఇర్మియా 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. యెహోవా నాకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను, నేను బాలుడును అనవద్దు, నేను నిన్ను పంపువారి అందరి యొద్దకు నీవు పోవలెను, నీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతుల అన్నియు చెప్పవలెను. వారికి భయపడకము, నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడయ్యున్నాను. ఇదే యెహోవా వాక్కు. అప్పుడు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరును ముట్టి ఇలాగు సెలవిచ్చెను, ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను. పెళ్లిగించుటకును, విరగగొట్టుటకును, నశింపజేయుటకును, పడద్రోయుటకును, కట్టుటకును, నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనుల మీదను రాజ్యముల మీదను నిన్ను నియమించి ఉన్నాను. ఇది నీ స్థానము. This is your place, this is your position. దీనికోసమే వచ్చింది, You have come for ఏదో this. ఎంజాయ్ చేయడానికి కాదు. I have not come to enjoy.
సమయం వేస్ట్ చేసుకోవడానికి కాదు. not to while away your time. రియలైజ్ అవుతే మీరు గ్రహించి బయటకు వచ్చి ఈ స్థానంలో నిలబడి నేను నీకు తోడై ఉంటాను అన్న దానికి అది ఎట్లా ఉంటుందో నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు. లేదనుకో నీకు ఎలా కావాలో అది మాత్రమే నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు. If you realize, you will get back to the same position. If you don't, then you will not. షలోమ్ అలకేం.